எல்லாருக்கும் வணக்கம். My name is Anandita. பரஸ் சொன்ன மாதிரி I am the creative producer of Double Occupancy. இது பார்க்க தெரியுதான்னு தெரியல எனக்கு, but I'm very very nervous to be standing here today. இது என்னோட first feature film. But this team has been like family to me. We have been friends. ஒரு காலேஜ், நான் எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி தான், ஒரு காலேஜ் குரூப் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி. ஆனால் அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக கஷ்டப்பட்டு இந்த படத்தை நாங்கள் எடுத்திருக்கோம். I would like to thank a few people on behalf of the whole team today. First and foremost, AC Shanmugam avargal. அவரோட சப்போர்ட் இல்லாமல் நாங்கள் யாருமே இங்கே நிற்க மாட்டோம். Sorry, I'm nervous. Then ACS Arun Kumar sir and Mrs. Khushbu Sundar, Amma, for believing in this story and backing this vision from day one. A special mention to Mr. Sundar C, எங்கள் அப்பா. அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், சப்போர்ட், கைடன்ஸ் இல்லாமல் I don't know what we would have achieved with this film. Ben's Media CEO, Mr. Madan Kumar sir, for his constant support and encouragement. Of course, our director, Ashwin Kandasamy, in the world Uruvakana captain. Unga passion, unga dedication and conviction has been the driving force of this film. Thank you so much for bringing me this film and narrating to me the way you did. Our brilliant technical team, without whom none of this would have been possible. Choreography by Brinda Master, director of photography Santakumar, editor Praveen Antony. Our stunt director Shakti Sarvanan, production designer Sendil Raghavan, costume designer Sai Shruti. எங்கள் படத்துக்கு லைஃப் கொடுத்த extremely talented lyricists Kala, Semvi, Shweta, Vidya and Iyaki, and our singers Kala again, Aditya, Kapil, Sanjana and Iyaki. Thank you for pouring your heart and soul into this film. Every sound, color and visual detail in this film was shaped with immense care by yet another incredible team behind the scenes. Sound design by Suren G and S. Alagia Kutan. Sound mixing by Suren G. DI by Prasad Somasekar. VFX by Pixel Light with Fazal, Anand and Nirmal. Our wonderful direction team, our assistant directors. In the journey fulla director kuda shoulder to shoulder in a crew. Janani, MGR, Srini, Vivek and Akash, you have done most of the back end work and I am so proud that I get to call you guys my team. My wonderful production team back at Avni, Manivannan sir, Balagopi sir, Vignesh Anna, Rakesh Anna and Aditi, thank you for being such a positive force throughout this journey. Next, in the Padatha audience கிட்ட அழகா கொண்டு போன publicity and promotions team, we have publicity designed by Vyaki, creative promotions by Kacha Mango, digital marketing and promotions by Beetroot, stills photography by V. Rajan and PRO support by Riyaz sir and Paras. And obviously, finally, our wonderful cast. இது சொல்லுவாங்கல்ல, சில விஷயம் அமையும்னு சொல்லுவாங்க. I didn't know what that meant till I found this cast. First, oh my god, I'm going to cry. First, our core four, Santosh as Rajani, Reshma as Rajani, Samyukta as Priya, Vinod Kishan as Karthik. You are the heart and soul. Oh my god. You are the heart and soul of this film. This film wouldn't have existed without the four of you. நீங்க 4 பேரு in the characters, if you hadn't played it the way you did, I don't think we would have found anyone else to have been to be able to portray them. Along with the amazing VTV Ganesh sir, Bhagavati Perumal sir, Bose Venkat sir, Vinodini ma'am, Vichu sir. நீங்கள் உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸஸ்னால மட்டும்தான் we have been able to make this a complete world, became a world because of all of you. Thank you for honestly just giving us your heart and trusting us, all of you, the way you have. கடைசியா இந்த படத்து பின்னாடி இருந்த ஒவ்வொரு டெக்னீஷியன், அசிஸ்டன்ட், சப்போர்ட்டர், ஃப்ரெண்ட், ஃபேமிலி மெம்பர் அண்ட் மீடியா பர்சனுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள். And thank you to all of our press and media friends today for joining us and supporting Double Occupancy. உங்களோட என்கரேஜ்மெண்ட்க்கு எங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. டபுள் ஆக்குபென்சி எங்கள் எல்லாரோட கனவு, உழைப்பு, பேஷனோடு உருவான படம். இந்த oh my god, stop it.
ஐம் ஸோ சாரி. இந்த அன்பையும் எஃபர்ட்டையும் ஆடியன்ஸ் ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு நம்புகிறோம். கண்டிப்பாக தேட்டர்ஸில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அவனி மூவிஸ், பென்ஸ் மீடியா, எங்கள் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். அனைவருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. அவனி மூவிஸில் வந்து இது 2வது படம். இந்த கதை ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கேட்டும் பொழுதே வந்து பயங்கர போல்டாக சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது. ஒரு மாதிரி ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங் ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்கிற மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப ஹாப்பி அஸ்வின். மேம் தேங்க்யூ. அனந்திகா தேங்க்யூ. ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. அவங்க முதலாளின்னு சொல்லுவோம் ஆனந்திகாவை. அவங்க சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது, நிறைய டஃப் சுச்சுவேஷனில் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம். பட் ஒண்டர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு. நீங்கள் சாங்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதனால் நான் இன்னும் அதை பற்றிலாம் பேச வேண்டாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸாக எக்ஸ்ட்ரானரியாக இருந்தது. விச்சுவண்ணன் கூட ஒர்க் பண்ணது. அவர் வந்து ஒரு மாதிரி பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால. ஸோ இன்பிட்வீன் ஷார்ட்ஸ் சினிமாவில் என்ன நடந்துச்சு, அவங்க அப்போ என்ன நடந்துச்சு, எப்படி, அது ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் கான்வர்சேஷன்ஸ். வினோத் கிஷன் கூட ஒர்க் பண்ணது. நான் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து சாம் சிஎஸ் அவரோட மியூசிக்கில் ஒர்க் பண்ணுறேன். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. நீங்கள் படம் பாருங்கள், தேட்டரில் போய் படம் பாருங்கள். மற்ற எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. ஹாப்பி. தேங்க்யூ. வந்திருக்கிற ப்ரெஸ் மீடியா அனைவருக்கும் வணக்கம். அண்ட் ப்ரெஸ் மீட், ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவெண்ட், டபுள் ஆக்குபென்சி டீமை சப்போர்ட் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் நானும் கொஞ்சம் நர்வஸாக தான் இருக்கேன் பை த வே. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் குஷ்பு மேம், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், பிகாஸ் நீங்கள் ட்ரஸ்ட் பண்ணதுனால தான் நாங்கள் எல்லாருமே இப்போ இங்கே ஸ்டேஜில் நிற்கிறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் அதித்தி மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். And our captain of the ship, அஸ்வின் கந்தசாமி, நாங்கள் எல்லாருமே நேரில் அவளோட டேலண்ட்டை வந்து விட்னஸ் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் எல்லாருமே ஸ்க்ரீனில் விட்னஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். அண்ட் ஹீ சச் அ டேலண்டட் ஃபெலோ. அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் நிறைய பேர் பற்றி சொல்லிகிட்டே இருக்கணும், ஏன்னா இது ஒரு பெரிய டீம். ஆக்சுவலாக இது 1.5 வருஷம் ஜேர்னி. இது ஒரு பெரிய அழகான ஒரு மெமரிஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இத்தனை வருஷத்தில். அண்ட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி இந்த மாதிரி ஒரு பாண்டிங்ஸ் கிடைச்சதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் சந்தோஷ், ஐம் ஸோ ஹாப்பி. ஏன்னா நான் வந்து இவங்க எல்லாரோடையும் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணதில் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. பிகாஸ் நான் எல்லாரோடையும் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், இதில் எல்லா கேரக்டர்ஸோடையும் நடிச்சிருக்கேன். அண்ட் சந்தோஷ் இஸ் அவரோட டெபியூன்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. பட் எனக்கு நிஜமாவே அவரை பார்த்து ஒரு டெபியூ ஆக்டர் மாதிரி ஃபீல் ஆகலை. அண்ட் ஏன்னா நான் கொஞ்சம் உளருவேன், என்ன நர்வஸாக இருக்கேன் ஆப்வியஸ்லி. அண்ட் சம்யுக்தா, எங்களோட சாம். அண்ட் ஷீ இஸ் வெரி க்யூட் ஆக்ட்ரஸ். நான் இதை அவங்கக்கிட்டே ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் எங்கள் எல்லாருக்கும் அவங்க பண்ண கேரக்டர், பிரியான்ற கேரக்டர் வந்து இட்ஸ் ஆர் ஃபேவரட் கேரக்டர். ஐ திங்க் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிரியா ரொம்ப பிடிக்கும் நான் நம்புகிறேன். அண்ட் வினோத் கிஷன் இங்கே வரல, பிகாஸ் அவர் ஒரு படம் விஷயமா ஷூட் போயிருக்காரு. ஸோ வி ரியலி மிஸ் யூ வினோத். அண்ட் அவரோட நான் ரொம்ப ஐ திங்க் அவரோட தான் நிறைய டேஸ் நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் ஹிம். ஏன்னா அவரை நீங்கள் வித்தியாசமான ஒரு கேரக்டர் இதில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அண்ட் அனந்திதா, ஷீ இஸ் ஒரு இந்த டீமுக்கு ஒரு ஜெம் சொல்லலாம். ஸோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. என்னென்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் மாதிரி எங்களை ட்ரீட் பண்ணாமல் ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி எங்களை ட்ரீட் பண்ணதுக்கு. எப்போவுமே எங்களை க்ராஸ் செக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, ஆர் யூ ஓகே அப்படின்னு. ஸோ சச் அ ஸ்வீட் பர்சன். ஸோ தேங்க்யூ அனந்திதா, தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் திங்கிங். அண்ட் சாம் சிஎஸ் மியூசிக்,
நான் அவரோட பெரிய ஃபேன். நிறைய பாடல்களுக்கு அவருக்கு நான் பெரிய ஃபேன். ஸோ இந்த படத்தில் அவர் பண்ணுற மியூசிக்கில் நானும் ஒரு பாட்டாக இருக்கேன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் ஹர் ஹோல் டெக்னீஷியன்ஸ், காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ எல்லாருக்குமே, லைக் கேமராமேன் அண்ட் டீம். சாந்தா சார் இன்னைக்கு வரல, எங்கே இருக்காரு? ஸோ why are you sitting there? Come here. You have to be here. சாந்தா சார் அண்ட் டீம் பற்றி நான் சொல்லணும். யூனிட்டி இஸ் அ பவர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவரோட டீம் எப்போவுமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க. எனக்கு அது அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். எங்கள் எல்லாரையும் அழகாக காட்டினதில் இன்னொரு பர்சனும் இல்லை, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாட்டாக இருக்காங்க. தட் இஸ் ஸ்ருதி, காஸ்டியூம் டிசைனர். சச் அ க்யூட்டஸ்ட் காஸ்டியூம் டிசைனர் வி ஹாவ். எல்லாருக்குமே ரொம்ப அழகாக காட்டினதில் கேமராமேன் ஆகட்டும் அண்ட் ஸ்ருதி காஸ்டியூம் டிசைனர் ஆகட்டும், இவங்கெல்லாம் ரொம்ப பெரிய பாட்டாக இருக்காங்க. அண்ட் டிட் ஐ மிஸ் சம் ஒன்? எஸ், நான் நிறைய பேரை மிஸ் பண்ணிட்டேன். அண்ட் எடிட்டர் பிரவீன் சார் அண்ட் ஃபாசில் விஎஃப்எக்ஸ். ஏன்னா இந்த படத்தில் நிறைய விஎஃப்எக்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் இது ரொம்ப பெரிய ஹார்ட் ஒர்க்கில் வந்த ஒரு, ஐ திங்க் இது ஒரு ஸ்வெட்டால் உருவான படம்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரோட, ஐ திங்க் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எல்லாரும் அழுதுட்டு இருந்தாங்க. இங்கே எல்லாரோட டியர்ஸ் இருந்துச்சு. அதில் தான் தெரிஞ்சது எவ்வளோ வலி அவங்களுக்கு இருந்திருக்கும். 1.5 வருஷம் ட்ராவல், எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவோம், என்ன பண்ணுவோன்ற ஒரு, அண்ட் அனந்திதாக்கெலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்ன்றதுனால ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராக ரொம்ப எமோஷ்னலாக அழுதுட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் நான் ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட கேரக்டர் நேம் வந்து ரஜினி, ரஜினி, சாரி, அதை நான் தப்பாக ப்ரொனவுன்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் டைம். என்னன்னா, நான் எப்போவுமே ரஜினின்னு சொல்லுவேன். என் தலைவர் பேரை நீ எப்படி தப்பாக சொல்லலான்னு எல்லாரும் திட்டுவாங்க. ஸோ ரஜினின்ற கேரக்டரை நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி விட்னஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப எக்ஸைட்டடாகவும் நர்வஸாகவும் இருக்குது. ஐ ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்கும் எங்கள் எல்லாரோட கேரக்டர்ஸும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் டு மை டீம். நான் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வர காரணமாக இருந்த மிஸ்டர் அருண் அண்ட் டீம், அண்ட் என்னோட அம்மா, அண்ட் டு மை ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ், அண்ட் டு த யூனிவர்ஸ். அப்புறம் என்னோட தெய்வத்துக்கு பெரிய நன்றி. யாரையாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா என்னை மன்னிச்சிருங்க. தயவு செஞ்சு எல்லோரும் தியேட்டர் வந்து டபுள் ஆக்குபென்சி படத்தை பாருங்கள். ஐ ஹோப் யூ லைக் இட். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். எல்லோரும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் சப்போர்ட் தான் எங்களோட பெரிய ஸ்ட்ரென்த். தேங்க்யூ ஸோ மச். வணக்கம் எல்லாருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். பாரஸ் அங்கே உட்காந்து நானா 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 அப்படி தான் இருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் above all I have to thank God for being here. Oh my God, Ani and Reshma, I understand now. Okay, so in the project எனக்கு ஒரு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ப்ராஜெக்ட். ஐ திங்க் எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு மேஜிக்கலான வேர்ல்ட் ஆக்சுவலாக. அண்ட் எனக்கு வந்து இட் ஹேஸ் கிவன் மீ அ லாட் ஆஃப் மேஜிக் இன் மை லைஃப் இன் மெனி வேஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் குஷ்பு மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து I have been such a big fan. I have watched your movies and grown up, and to debut in your production is honestly a privilege. So rombo nandri. And to Sundar C sir, I think Avni Productions எப்பவுமே ஒரு ரொம்ப எக்ஸ்பெரிமெண்டலான ஃபிலிம்ஸ்க்கு they always give chances, and I think that's something that's needed. So ரொம்ப நன்றி அதுக்கு. ACS sir and team, I don't think இங்கே இப்போ they're not here, but this is because of them, Ben's media team. Aditi ma'am, thank you very much, and for all the reassurance also. Mani sir, thank you very much. And ipo vande, if I have to talk about this family of mine, first and foremost, Ashwin, you have been a wonderful director. நான் வந்து இங்கேருந்து அங்கே வந்ததுக்குள்ளே ஐ வில் மேக் ஷோர் யூல் பி க்ரைங். அஸ்வின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே நரேஷன் பண்ணும்போது எனக்கு ஐ வாஸ் ஃப்ளோட். அம்மாவும் நானும் போனோம் அண்ட் வி வர் இம்மீடியட்லி இன். இந்த பிரியாவோட கேரக்டர் வந்து ஒரு ஷீ இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட்.
and I'm really grateful that I get to play her. Um, Santa sir, I எவ்வளோ ஒரு ஸ்வாக் நீங்களே பார்த்தீங்க இப்போ மேலே வரும்போது அவங்களோட டீம் ஃபுல்லாக இப்போ வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. திஸ் இஸ் அ டீம் தட் ஐ ஹவ் நெவர் சீன் தெம் அவங்கக்குள்ளேயே சண்டை போட மாட்டாங்க. போட்டாங்கன்னா எங்களை முன்னாடி கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லைஃப்பில் எனக்கு அமையணும். இட்ஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஃபீலிங். அண்ட் மை co-star, my co-actor Santosh, I genuinely நான் வந்து ரொம்ப lucky to have a co-actor like Santosh for my debut. He is an absolute gentleman, and I have never felt uncomfortable at any point on set. So for that, thank you, Santosh. Now for this beautiful lady in pink, Ani, you are a powerhouse. I'm so excited to see everything that you're going to do. அவங்க வந்து she's always been accessible. அவங்க வந்து எப்பவுமே ரேஷ்மா சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டாக ட்ரீட் பண்ணிட்டு we laugh a lot, and Ani is always there to take the new ideas, to bring the new ideas, and I'm really happy to be part of your first project. Reshma, அவங்க சிரிக்காம I don't think I've ever seen Reshma without smiling. She always has a smiling face, and நம்ம வந்து நிறைய I think screen space நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். We've had a lot of little inside jokes, and I'm very thankful for what you said to me here also. I know you're going to go places. Vinod, who's not here today, ரொம்ப வருஷமா எனக்கு வினோத் தெரியும். We have been meaning to work together many times, and finally இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். வினோத் இந்த அவதாரில் பார்க்குறது something completely different, and நீங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. I am sure of that. And I have to thank my team, Deena, my dear assistant, my pillar of support, my makeup artist, my hairstylist. அவங்க இல்லாமல் I couldn't have looked nearly like that person at all. Shruti, ஒரு full circle moment. கட்சி சேரல அவங்க தான் என்னை ஸ்டைல் பண்ணாங்க. என்னோட டெபியூ படத்தில் இவங்க தான் ஸ்டைல் பண்ணுறாங்க, and that is something that's very special for me. The AD team, my dear friend Akash, thank you for everything. Jan, who was also Kachi Serala work panadu. It's again like full circle moment. Srini, Vivek, thank you so much. My team, ABC, Vijay and Deepika, who are here, Sarvesh, Rekha, who was there throughout. Ungalama na idu kandipa I couldn't have made it through with this. And my mother, father and brother. You are the reason I am here. Everything I do is for you and for my grandmother, my Amachi. If I've forgotten anybody, என்னை மன்னிச்சிடுங்க, ப்ளீஸ் மன்னிச்சிடுங்க. டு ஆல் த ப்ரெஸ், டு ஆல் த மீடியா, கண்டிப்பாக வந்து எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷான டெபியூவான டீம். we're trying to make change, and we really hope இந்த படம் உங்களுக்கும் ஸ்பெஷலாக இருக்கும். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you so much and wishing you the best. பிருந்தா மாஸ்டர் ரொம்ப முக்கியம். I'm such a fan. நான் வந்து அவ்வளோ இன்டிமிடேட்டடாக வந்தேன். அவங்க ரொம்ப சிம்பிளாக she made me very comfortable. So thank you so much. And Sam Sear sir, who has also been with me with Sural. So thank you. அவ்வளோதான், இப்போ நான் போகிறேன். அடிதடி, வெட்டு குத்து, சண்டை, இந்த ஜோனில் இருக்கிற ஆக்ஷன் ஹீரோஸ்க்கு மத்தியில் வந்து இந்த பாய் நெக்ஸ்ட் டோர், சாக்லேட் பாய், அந்த வேக்கன்சியை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம அறிமுக ஹீரோ வந்திருக்காரு. வி ஹாவ் த வெரி சார்மிங் சந்தோஷ். டபுள் ஆக்குபென்சி படத்து மூலமாக ஒரு ஹீரோவாக அறிமுகம் ஆக போகிறாரு. அண்ட் தொடர்ந்து வந்து அந்த ரொமான்டிக் ஹீரோ, அந்த சாக்லேட் பாய்க்கான அந்த ஒரு இமேஜ் இருக்குல்ல, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் கொடுப்பாருன்னு நம்புகிறோம். ப்ளீஸ் ஜாயின் அஸ். சந்தோஷமாக இருக்குது, பயமாக இருக்குது, ரொம்ப பயமாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரெஸ் மீட்டில் நான் பேசுகிறேன். பட் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹாய். அங்கே உட்காந்துருக்கும்போது நிறைய பஞ்ச் டைலாக்ஸ் எப்படிலாம் சொல்லலாம், என்ன காமெடியாக சொல்லலாம்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். இங்கே வந்து நின்ன அப்புறம் எதுவுமே மண்டல இல்லை. பட்
ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் தேங்க்யூ அனந்திதா. அனந்திதா வந்துட்டு இந்த படத்துக்கு சிபி. எல்லாருக்கும் அனந்திதா சிபியாக தான் தெரியும். ஆனால் எனக்கு அவங்க பிஎஃப்எஃப், பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஃபார் எவர். ஸ்கூல்லேருந்து தெரியும். என்னோட எல்லா கனவுங்களும் எப்பவுமே ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டு ஜட்ஜ் பண்ணாமல் கேட்பாங்க. நான் சொல்கிற எல்லா ஐடியாவுக்கும், நான் சொல்கிற எல்லா சின்ன சின்ன ஆசையும், ஒரு சின்ன சின்ன ஆம்பிஷன்ஸ் எதுவுமே டிஸ்மிஸ் பண்ணாமல் நீ கண்டிப்பாக பண்ணுவேன், நீ கண்டிப்பாக பண்ணுவேன்னு சொல்லி இந்த படத்துக்கு சான்ஸ் தந்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் அனந்தா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அனந்தக்காருக்கு தேங்க்யூ. குஷ்பு ஆண்டி, ஐ லவ் யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. அவங்க வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் ஐயோ ப்ரோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் வேணும் ப்ரோ, நான் உங்களுக்கு ஒன்று வச்சுருக்கேன். குஷ்பு ஆண்டி வந்துட்டு எனக்கு அகெயின் வெரி பிக் பில்லோ. ஒரு படம் பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் ஒரு 1 இயர்லேயே வந்து ஒரு ஹீரோவாக ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக ப்ரொடக்ஷன் யாருமே ஓகே சொல்ல மாட்டாங்க. அப்படி ஓகே சொன்னாலும் அவங்களே ஒரு கதை ஒரு சூஸ் பண்ணி இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி வேணால் பண்ணலாம். பட் நான் அவங்கக்கிட்ட ஒரு கதை கொடுத்து கண்டிப்பாக பண்ணலான்னு சொல்லி ஒரு ஹெசிடேஷன் கூட இல்லாமல் இன்றைக்கி வரைக்கும் இன்வால்வ் ஆகாமல் ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆண்டி. இன்ஃபினிட் ஹாப்பினஸ் தந்ததுக்கு ஐ எம் ஃபார் எவர் கிரேட்ஃபுல். நான் சாவர வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன். தேங்க்யூ. செகண்ட், அஸ்வின் ப்ரோ. இந்த படத்தோட டிரெக்டர் மட்டும் கிடையாது, என்னோட பிரதர் மாதிரி. அவர் அவர்கிட்ட இருக்கிற ஐடியாவுக்கு யார்கிட்ட வேணாலும் போய் ஐயோ நான் ஏன் அழுகுறேன் இந்த மாதிரி, சாரி. அஸ்வின் ப்ரோ வந்துட்டு இந்த படம் அவர் வச்சிருக்கிற ஐடியாஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிரமாண்டமாக, ரொம்ப பிரமாண்டமாக, ரொம்ப பெருசாக ஒரு அட்லி லெவல் ஃபிலிம்ஸ் தான் எல்லாமே. அவர் வச்சிருக்கிற நீங்கள் ஒரு 10 டிராப்ஸ் கேட்டிங்கன்னா ஒரு கதையும் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஒன் லைன்லாம் வந்துட்டு ஒருத்தன் பறக்கிறான், ஒருத்தன் பாதியாக பிரியிறான், ஒரு கார் வந்து பைக்காக மாறிடும், ஒரு ஆள் வந்து பஸ்ஸாக மாறிடும், அந்த மாதிரி தான் ஏதாவது கதை இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் வந்துட்டு கண்டிப்பாக எந்த ஆக்டர் கிட்ட வேணாலும் போய் நரேட் பண்ணலாம். பட் அஸ்வின் ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் என்கிட்ட வந்து சொன்னதுக்கு. தேங்க்யூ ப்ரோ, லவ் யூ ஸோ மச். ஸோ இது ஒரு ஷேர்ட் ட்ரீம் தான், இட்ஸ் நாட் அ சோலோ ட்ரீம். எல்லாரோட ஒரு ஷேர்ட் ட்ரீம். நான் அந்த படத்தில் சில ஷார்ட்ஸில் அழகாக இருக்கேன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது வந்து சாந்தகுமார்னால தான். சாந்தா சார், சாந்தா ப்ரோ, லவ் யூ ஸோ மச், தேங்க்யூ ஸோ மச். சாந்தா ப்ரோ அண்ட் ஹிஸ் டீம் பெஸ்ட் கேமரா டீம் நான் பார்த்ததுலே. அவ்வளோ எஃபிஷியன்ட், அவ்வளோ ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி. வா, கௌதம் ப்ரோ, கலை சார், மௌரி ப்ரோ, ஜீவானா, எல்லாரும் சூப்பர் ஃபென்டாஸ்டிக் டீம். அண்ட் டிரெக்ஷன் டீமில் ஆகாஷ் ப்ரோ, விவேக் ப்ரோ, ஜனனி, எம்ஜிஆர் ப்ரோ, ஸ்ரீனி, அண்ட் ஜஸ்ட் ஃபென்டாஸ்டிக் டீம். நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு கண்டிப்பாக நிறைய பேர் குரூப் ப்ராஜெக்ட்னு சொன்னாங்க. பட் நம்ம குரூப் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி தான் பண்ணோம். அண்ட் ரொம்ப ஆசையாக ஒரு கிரேசி ஐடியாவை எப்பவுமே ஈஸியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. அந்த கிரேசி ஐடியாவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது வந்துட்டு யூ நீட் அ குட் டீம். நம்ம எல்லாமே வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். தட் டூ வித் தி ஆர்ட் டீம், செந்தில் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் விஎஃப்எக்ஸ் டீம் வந்துட்டு உள்ளே வந்தால் என்ன நடக்கும், எப்படி நடக்கும்லாம் தெரியாது. பட் அந்த கதை சொல்லும் போது அஸ்வின் ப்ரோ சொல்லிட்டாரு. அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு கிரேசியான ஒரு பிரம்மாண்டமான சிஜி ரியல் லைஃப்க்கு கொண்டு வந்ததுக்கு பிக்சல் லைட் ஃபாசில் ப்ரோக்கு ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப பேஷண்ட்டாக இருந்திருக்கேங்க. நம்ம சொல்கிற ஏதோ ஒரு ஐடியாலாம் சொல்லுவோம், இப்படியெல்லாம் போயிட்டு கேமரா இங்கே மாறணும், நான் இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே நான் ஒருத்தராக வேறு மாதிரி மாறணும்லாம் சொல்லும் போது அதுக்கு ஒரு வாட்டி கூட இல்லை முடியாது, இது கஷ்டம், அது மாதிரிலாம் எதுவுமே சொல்லாமல், ஹெசிடேஷனே இல்லாமல் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக அண்ட் அதுவும் ஷார்ட் டைம் எல்லாம் ஒரு பிக் டைம் நம்ம வந்துட்டு அவர் கொடுக்குற டைம் ஃப்ரேம்லாம் ரொம்ப அநியாயமாக இருக்கும். அந்த அநியாயமான டைம் ஃப்ரேம்க்கெலாம் அவர் வந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. அண்ட் மணி சார், என்னோட
எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக மணி அக்கௌண்ட்டில் வந்தது எல்லாமே மணி சார்னால தான். ஸோ மணி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச். இவ்வளோ டான பேமெண்ட் எந்த ப்ரொடக்ஷனும் தர மாட்டாங்க. 100% கேரண்டீடாக சொல்கிறேன். கான்ட்ராக்ட் படி டைம் படி ப்ராப்பராக எனக்கு வந்துட்டு மணி சார் தான். தேங்க்யூ மணி சார். மணி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் த மணி. அண்ட் அப்புறம் அதே மாதிரி மறுபடியும் நீங்கள் சில ஆங்கிளில் நான் அழகாக இருக்கேன்னு நினச்சிங்கன்னா அது ஸ்ருதினாலையும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸ்ருதி. ஸ்ருதி நான் ஒரு பார்டெண்டராக நான் அந்த படத்தில் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் பார்டெண்டராக நான் உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணேன். நான் நிஜமாவே பார்டெண்டிங் கிளாஸஸ்லாம் போய் சர்டிஃபிகேட்லாம் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் மின்னல் அடிக்கிறது சாங்கில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக பார்த்துருப்பீங்க. பட் ஒரு பார்டெண்டரை வந்துட்டு எவ்வளோ டிஸ்டிங்க்டாக அழகாக காமிக்க முடியுமோ அவ்வளோ சூப்பராக நமக்கு வந்துட்டு ஸ்ருதி பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த படத்துக்குள்ளேயே டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் இருப்பாங்க. ஸோ ஒருத்தரும் ஒரு ஸ்டைல் தரணும். அந்த ஸ்டைல் வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு டிஸ்டிங்க்டாக கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸ்ருதி. இந்த படத்தை நீங்கள் கலர்ஃபுல்லாகவும் ஆக்கியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். சாம்சியஸ் சார், அவர் வந்துட்டு நீங்கள் எப்போவுமே ஐ திங்க் கொஞ்சம் சாரி நான் ரொம்ப நேரம் பேசுகிறேன். பட் நான் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிடலான்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி. சாம்சியஸ் சார் வந்துட்டு எப்போவுமே அடி வெட்டு குத்து அந்த மாதிரி படத்தில் தான் நம்ம நிறைய கேட்டிருப்போம். இந்த படத்தில் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக ஒரு லவ், ஹாப்பினஸ், ஃபன், ஜாலியான ஒரு மியூசிக் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சாம்சியஸ் சார். அண்ட் இந்த படத்தில் நான் ஒரு டைம் கூட எந்த காஸ்ட் மெம்பரும் என்னை ஒரு டெபியூட்டண்ட்டாக என்னை ஃபீல் பண்ண வைக்கவே இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காஸ்ட் மெம்பர்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். சீனியர், ஜூனியர் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் நான் இவ்வளோ வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கலாம் யாருமே அப்படி ஃபீல் பண்ண வைக்கவே இல்லை. அண்ட் அதனாலே என்னோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு எங்கேயுமே அடி வாங்காமல் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு கொடுத்துச்சு. எனக்கு ஒரு சேஃப் ஸ்பேஸ் கிடச்சிது. ஸோ அது நான் எப்படி ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கேன்னா, விச்சு சார் தேங்க்யூ ஸோ மச். பக் சார், எங்கள் படத்தோட மெயின் கேரக்டர் பக் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். அவர் வந்து ஷார்ட்டுக்கு நடுவில் அப்பப்போ வந்து ஏதாவது ஒன்று நான் சார்கிட்ட போய் சொல்லுவேன், சார் இது ஓகேவா, இது நான் பண்ணது ஓகேவா, அண்ட் ரீஅஷூரன்ஸும் தருவார். அதே டைம் அந்த சீன் வந்துட்டு ரெண்டு பேருமே ரிஹர்ஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு சீனுக்கு முன்னாடி அந்த சீனை ரிஹர்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டேக்கில் எடுக்கிறது ரொம்ப ஃபன்னான ஒரு விஷயம். பட் ஒரு ஃபைட்டாக இருக்கட்டும், இல்லைனா ஒரு டைலாக் சீனாக இருக்கட்டும், பக் சார் எனக்கு அந்த சான்ஸ் கொடுத்தாரு. நான் வந்து இல்லை அந்த ஒரு டைம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஆக்டராக ஒரு ஆக்டரும் ஒரு மெத்தட் இருக்கும். பட் பக் சார் வந்துட்டு அந்த சீனுக்குள்ளே இன்வால்வ் 5 மினிட்ஸ் முன்னாடியே போகிறது வந்துட்டு இட் ஹெல்ப் மீ அ லாட். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். வினோத் ப்ரோ வந்து ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ எம் வெரி எக்ஸைட்டட். எனக்கு வினோத் ப்ரோ ரொம்ப வருஷமாக தெரியும், படங்கள் பார்த்து, ரியல் லைஃப்பில் தெரியாது. ஆனால் இந்த படம் இருக்கும்போது வினோத் ப்ரோ வந்து அந்த ஷேடில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபன்னான கேரக்டரை நீங்கள் கண்டிப்பாக நான் வருவேனில் பார்த்துருப்பீங்க. நான் வருவேன் சாங்கில் வினோத் ப்ரோ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பார். அண்ட் ஹீஸ் டன் சச் அ கிரேட் ஜாப். அவர் நம்மளை ரொம்ப என்டர்டெயின் பண்ண போகிறாரு. நான் கண்டிப்பாக உங்களை ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன். நான் வந்துட்டு வினோத் ப்ரோவும் இந்த படத்தில் டெபியூட்டன் தான் கூப்பிடுவேன். ஏன்னா அவர் டெபியூட்டண்ட்டான ஒரு ரோல் தான் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ வினோத் ப்ரோ கலக்கிட்டாரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் வினோத் ப்ரோ. ரேஷ்மா, மை அதர் ரஜினி, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பிரிங்கிங் த சாம் ஃபார் ரஜினி. ரேஷ்மா, அது ஃப்ரம் பேப்பர் டு ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். ரொம்ப 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 கஷ்டப்பட்டோம் ரஜினியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. அண்ட் it's meant for you. You are meant to play Rajini. Thank you so much, Reshma. And my favorite actor I've ever worked with and will ever work with, Samyukta. Thank you so much for being ரொம்ப ரொம்ப நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு சாங்கில் கிஸ்ஸு, இன்னொரு சாங்கில் வந்துட்டு நிறைய டச்சிங் இருக்கும். பட் எதுவுமே வல்கரான எதுவுமே கிடையாது. படத்தில் வந்துட்டு நீங்கள் நினைக்கலாம் பாட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது போதே வந்துட்டு நம்ம கிஸ்ஸோட ஆரம்பிக்கிறோம். பட் இட்ஸ் ஒன்லி a ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் ஒருத்தர் வந்துட்டு ஒருத்தர் லவ் பண்ணி அவங்க டேட்லாம் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் கை பிடிக்கும் போது ஒரு மேஜிக்கல் ஃபீல் வரும், ஒரு ஸ்பார்க் வரும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க ஹக் பண்ணும்போது ஒரு பறக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும். அப்போ ஃபஸ்ட் டைம் கிஸ் பண்ணும்போது ஒரு சாங் மண்டல ப்ளே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி தான் நம்மளும் எடுத்திருக்கோம்.
அண்ட் பட் நம்மக்கிட்ட நம்ம படத்தில் வந்துட்டு வேறு வேறு ஜானர்லேயே சீன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் நான் எப்போ நர்வஸ் ஆனாலும், எப்போ ஒரு மாதிரி நடுங்கினாலும், எப்போ ஒரு நம்ம டேரக்டர் வந்துட்டு மேடாக யோசிக்கனால மேடாக எதாவது கேட்பார். இந்த கண்லேருந்து தண்ணி வந்து இந்த கண்லேருந்து சிரித்து, இந்த ஐப்ரோ கீழே விழுந்து, இந்த 2 காதும் இப்படி ஆடணும் அப்படின்னு ஒன்று கேட்டால் யார் இருந்தாலும் அப்படி ஆயிடுவாங்க. ஆனால் அந்த டைமில் எனக்கு அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் செகண்டரியாக வச்சுட்டு எனக்கு அவங்க ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து என்னை சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு பிக் பேக் போனாகவும் இருந்திருக்காங்க, ஒரு பிக் சப்போர்ட்டராக இருந்திருக்காங்க, என்னோட பிக்கெஸ்ட் ஷியர் லீடராக வந்திருக்காங்க ஃபார் எவ்ரி சீன். தேங்க்யூ ஸோ மச் சம்யுக்தா ஃபார் ஆல் த லவ், த கம்ஃபர்ட் அண்ட் த சப்போர்ட். I've worked with the star, so thank you சம்யுக்தா. பிரியா கேரக்டர் வெறும் ஒரு பிரியா கேரக்டராக இருந்தது. அந்த பிரியா கேரக்டருக்கு லைஃப் கொடுத்து, அந்த பிரியா கேரக்டருக்கு மீனிங் கொடுத்து, அந்த பிரியா கேரக்டர் எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போனது ஐ வுட் ஆல்சோ சே சம்யுக்தா as a big part in it. So thank you so much சம்யுக்தா, you did a great job. I'm so excited நம்ம சீன்ஸ் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு. I think தேங்க்யூ பிரவீன் ப்ரோ, தேங்க்யூ ஃபார் தி எடிட். நீங்கள் கொடுத்த நிறைய வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்னால நம்ம ஷூட் ஸ்டைலே சில டைம்ஸ்லாம் மாற்றிருக்கோம். அண்ட் நீங்கள் கொடுத்த அந்த விஸ்டம் ஹஸ் ஹெல்ப்ட் அஸ் அ லாட். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் நம்ம மெயினாக வந்து இந்த படத்தில் நான் 2 சாங் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் அது நீங்கள் 2மே பார்த்தீங்க. இந்த 2 சாங் பண்ணது பிருந்தா மாஸ்டர்னால மட்டும்தான். பிருந்தா மாஸ்டர் வந்துட்டு தேங்க்யூ ஸோ மச் பிருந்தா மாஸ்டர். நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த அந்த 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 வீடியோ பைட் என்னை அழ வச்சிருச்சு. ரொம்ப 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 நன்றி. நீங்கள் ஒரு யார் இந்த ஆர்டிஸ்ட் அப்படிலாம் நீங்கள் பார்க்கவே மாட்டீங்க. நீங்கள் எல்லாருமே நீங்கள் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் ஒன்றா பார்ப்பீங்க. ஸோ அந்த டிஸ்கிரிமினேஷனே இல்லாமல் நீங்கள் ஒன்று சொல்லித்தரது வந்துட்டு மாஸ்டர், நீங்கள் வந்து கடவுள் மாதிரி மாஸ்டர். ஸோ நீங்கள் என்னோடய கடவுள். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் வந்து ரொம்ப பேஷண்ட்டாக எனக்கு சொல்லி கொடுத்து, ரொம்ப பேஷண்ட்டாக இருந்து நீங்கள் எனக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல், என்னோடய ஸ்டைல் நீங்கள் எனக்கு கண்டுபிடிச்சிங்க. நான் தான் என்னோடய ஸ்டைல் கண்டுபிடிக்கணும், ஆனால் நீங்கள் எனக்கு கண்டுபிடிச்சிங்க. பட் தேங்க்யூ பிருந்தா மாஸ்டர், லவ் யூ ஸோ மச். அப்புறம் ஒரே நிமிஷம் அப்படியே இருங்க. ஓகே, ஸோ லாஸ்ட்டாக நான் இதை ஒன்று சொல்லிடுறேன். என்னோடய ஹேர் நீங்கள் மறுபடியும் நான் சில சீன்ஸில் அழகாக இருக்கேன்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய முடியினால் நான் வந்துட்டு தனானா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. என்னோடய ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட், அவர் ஃபுல் டைம் என்னோட இருந்தார். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தனானா. அண்ட் செட்டுக்கு போகிறது, செட்டுக்கு வந்துட்டு ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்றதுக்குள்ளே ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ்க்கெலாம் அல்லூட்டுறோம். அண்ட் ஆர்டிஸ்ட்லாம் வெளில போய் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் சாப்பிட்டாங்களா, இப்போ கூட ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருமே உள்ளே வந்துட்டாங்களா, எப்போ என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், எப்போ முடிக்கலாம், இந்த பேமெண்ட்டு அந்த பேமெண்ட்டு, பேட்டா, பெட்ரோல் சார்ஜு, கன்வீனியன்ஸு எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் டேவோட ப்ரெஷரே அவங்கக்கிட்ட தான் இருக்கும். இன்றைக்கி பெர்மிட் இருக்கா, பெர்மிட் இல்லையா, அவுட்டோர் ஷூட்டா, இன்டோர் ஷூட்டா, இந்த டென்ஷன் எல்லாமே டென்ஷனே இல்லாத மாதிரி ஹேண்டில் பண்ண விக்கி ப்ரோக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். விக்னேஷ் ரத்னம் ப்ரோ, எங்கே இருக்கீங்க? சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் டூப்பர். அண்ட் ஹரினா இங்கே இருக்காரான்னு தெரில, பட் ஹரியண்ணா கூட சூப்பராக ஒன் பண்ணார். ஸோ தேங்க்யூ விக்னேஷ் ப்ரோ, தேங்க்யூ ஹரினா. அண்ட் எல்லாருக்கும் நன்றி. ஐ திங்க் எல்லாருமே இது பண்ணிட்டேன். பட் சுந்தர் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். சுந்தர் அங்கிள் வந்துட்டு நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் பார்த்துருக்கேன். பட் அவர் என்னை பார்த்த கொஞ்ச நாள்லேயே அவர் என்னை நம்பி இது ஓகே சொன்னதுக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் அங்கிள். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் எஸ் அங்கிள், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ப்ரெஸ் ரொம்ப நன்றி. கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து தேட்டரில் பாருங்கள். நான் உங்கள் சத்தியம் பண்ணுறேன், நான் பண்ணுற படங்கள் எல்லாமே என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும். என்னோடய ஃபுல் 100% தரேன். ஏதாவது நான் சரியாக பண்ணலன்னா நீங்கள் ஓப்பனாக என்கிட்ட சொல்லுங்கள். நான் கண்டிப்பாக உள்ள நான் எடுத்துக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் அது பண்ணாமல் இல்லை நான் பண்ணணுன்னா நான் பண்ணுறேன். அண்ட் சத்தியம் பண்ணுறேன், நெக்ஸ்ட் என்னோடய கெரியர் கிராஃபில் உங்கள் எல்லாருமே என்டர்டெயின் பண்ணுற மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணுவேன். அண்ட் ஐ வில் கிவ் மை பெஸ்ட், ஐ வில் கிவ் மை 100%. அண்ட் இந்த கெரியர் என்னோட டைம் லைன்ஸ் என்னோட எல்லாமே புரிஞ்சுட்டு எனக்கு எப்போவுமே சப்போர்ட் கொடுத்து எனக்கு எப்போவுமே லவ் கொடுத்த என்னோடய அப்பா அம்மா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எங்கே பார்க்குறீங்களோ அம்மா அப்பா, லவ் யூ ஸோ மச். அண்ட் பில்லா என்னோட நாய், லவ் யூ. அண்ட் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன்.
கடவுளுக்கு நன்றி, உங்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி. நீங்கள் தான் என்னோடய கடவுள், நீங்கள் தான் என்னை பார்த்துக்கணும். இதுக்கப்புறம் நான் பேசுகிறதுலாம் எப்படி போய் ரீச் ஆக போகுது, என்னோடய படங்கள்லாம் எப்படி ரீச் ஆக போகுது, எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. ஸோ என்னை நல்லா பார்த்துக்கோங்க, நான் உங்களை நல்லா பார்த்துக்கிறேன். லவ் யூ ஸோ மச் கைஸ். தேங்க்யூ ஆண்டி, தேங்க்யூ எவ்ரிவன். மனசார பேசினதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சந்தோஷ். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். டபுள் ஆக்குபென்சி படத்தோட விஷுவல்ஸ் பார்த்த அத்தனை பேரும் சொன்ன ஒரு காமனான விஷயம் வந்து படத்தோடைய விஷுவல்ஸ் வைப்ரண்ட், அப்பீலிங் அண்ட் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. ஸோ த மேன் பிஹைண்ட் த லென்ஸ் சாந்தகுமார் அவர்களை வந்து நம்ம இன்வைட் பண்ணலன்னா அது வந்து ரொம்பவே தப்பாக இருக்கும். ஸோ சார் ப்ளீஸ் ஜாயின் அஸ் அண்ட் ஷேர் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அபவுட் தி ஃபிலிம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இந்த படத்தை ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ரெஃபர் பண்ண தினேஷ்குமார் புருஷோத்தமன் கேமராமேனுக்கு ரொம்ப நன்றி. அவர் தான் ரெஃபர் பண்ணார் அஸ்வின் கிட்ட, அதுக்கு ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் எங்களோட ப்ரொடியூசர்ஸ் சுந்தர் சார், குஷ்பு மேம், அப்புறம் அனி, எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. இந்த படம் ஷூட் பண்ணிருக்கும்போது எங்கள் அப்பா அம்மா கொஞ்சம் உடம்பு சரியாமல் இருந்து தவறிட்டாங்க. அப்போது குஷ்பு மேம் அனி வந்து நீ எப்போ ஓகே ஆகுறியோ அப்போ ஷூட்டிங் வா, அப்போ ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. தேங்க்யூ மேம், ஐல் பி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தேட் ஃபார் எவர். தேங்க்யூ. அப்புறம் என்னோடய ப்ரொடக்ஷன் டீம்ஸ் மணி சார், பாலகோபி சார் அண்ட் விக்கி வந்து நானும் அஸ்வினும் எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுறோமோ எங்கள் கூடவே விக்கியும் ஓடி வருவார். திடீர்னு இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் போய் ஷூட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னேன்னா டக்குன்னு விக்கி அங்கேயும் வந்து நிற்பார் பர்மிஷன் வாங்குறதுக்கு. ஸோ அதனால் விக்கிக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். அப்புறம் என்னோடய டைரக்டர் அஸ்வின், தேங்க்யூ ஃபார் ஸ்டாண்டிங் பை மீ. தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரி திங் அஸ்வின், ஐ வில் பி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் எவர். அப்புறம் என்னோடய ஸ்டார்ஸ் சந்தோஷ், ரேஷ்மா, சாம் அண்ட் வினோத். சின்னதாக எதனா ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் சொன்னாலுமோ ஒரு சின்ன ஒரு இது பண்ணிக்கிங்க மாற்றிங்கன்னா உடனே அதை பண்ணி ரொம்ப ஸ்மூத்தாக அந்த ஷூட்டிங்கை நடத்தி வச்சதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சந்தோஷ். தேங்க்யூ எவ்ரிபடி. அசிஸ்டன்ட் டைரக்ஷன் டீம், தேங்க்யூ கைஸ். அப்புறம் என்னோடய டீம் கலை, கௌதம், மௌரி, ஜீவா, விக்கி, சபரி, எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ பாய்ஸ், எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஒவ்வொரு படத்தோட கதை வந்து ஒரு இமேஜினேஷன் இல்லை ஒரு ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட் வச்சு தான் உருவாகும். ஸோ இந்த படத்தோட ஐடியா கூட பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அப்படிதாங்க. தன்னுடைய ஃப்ரெண்டோட சும்மா கேஷுவலாக பேசிட்டு இருக்கிறப்ப தான் இந்த ஒரு ஐடியா வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆயிருக்கு நம்ம இயக்குனருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் த விஷனரி ஸ்டோரி டெல்லர் அண்ட் அறிமுக இயக்குனர் அஸ்வின் கந்தசாமி டு ஷேர் a few words. சொல்லிடுறேன். ஹாய் பிரசன்ட் மீடியா எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஷார்ட்டாக வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். நான் கொஞ்சம் பொறுத்துங்க, நீங்களும் பொறுத்துங்க, எல்லோரும் பொறுத்துங்க. டாடி ஹாய், வந்துட்டேன். சரி, இறைவனுக்கு நன்றி, எங்கள் அம்மாவுக்கு நன்றி. ஷி வுட் பி ப்ரவுட் தட் ஐம் ஹியர். அது ஹீரோவாக பண்ணும்போது பண்ணிக்கலாம் சார். சரி, ஓகே. அனி யூ ஆர் கிடிங். யா, ஸோ இந்த ஐடியா வந்து நான் ஆக்சுவலி ஒரு 9 இயர்ஸாக இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கேன். இபியா, லைன் ப்ரொடியூசராக நிறையா பார்த்தாச்சு, நிறையா பழகியாச்சு, நிறையா பட்டாச்சு. ஸ்டேஜில் ஏறி பேசுகிறது தான் ஃபஸ்ட் டைம். ஸோ இது வந்து தேங்க் பண்ணுறதுலே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலான்னு. ஸோ ஸ்டேஜில் ஏற வச்ச குஷ்பு மேம்க்கு தேங்க்ஸ். ஸ்டேஜில் ஏறினா என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுத்த சுந்தர் சி சாருக்கு தேங்க்ஸ். அவர் வந்து கதை இப்படி மாற்று, எடிட் பண்ணு, என்ன மியூசிக் போட்டிருக்க, இப்படி தான் டைரக்ட் பண்ணுவியா, இந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே சொல்ல. அவர் வந்துட்டு படத்தை தாண்டி ஒன்று நடக்குது. இது வந்து ஒரு சரஸ்வதி, எல்லார் கையிலையும் வந்து விழாது, மேக் த மோஸ்ட் ஆஃப் இட்னு சொன்னது வந்து காதில் ஒழிச்சிக்கிட்டே இருக்குது. அது இல்லாமல் நிறையா எனக்கு சொல்லியிருக்காரு அவர் லைஃப்பில் நடந்ததெல்லாம். அது அவர் கூட எவ்வளோ நாள் ட்ராவல் பண்ணவங்களுக்கே சொல்லியிருப்பாரான்னு தெரில. ஸோ அவருக்கு நான் கண்டிப்பாக தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும். அது பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும். என்ன ஆர்டரில் போகிறேன்னு தெரில. ஓகே, ஐ வுட் லைக் டு ஆல்சோ தேங்க் அனி. இதை ஏன் இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன்னா கொஞ்சம் ஸ்வாகாக இருக்கணுன்றதுக்காக. அனந்திதா சுந்தர், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பிலீவிங் இன் மீ. தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் டவுன் ஃப்ரம் லண்டன் ஜஸ்ட் ஃபார் திஸ். அண்ட்
தேங்க்யூ ஃபார் அக்னாலஜிங் மீ ஆஸ் எ டைரக்டர். நிறையா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க, நிறையா சண்டை போட்டிருக்கோம், அதை பண்ணு இதை பண்ணு, நிறையா சிரிச்சிருக்கோம், இன்றைக்கி நிறையா அழறோம். ஆம்பளைங்கெல்லாம் அழறோம் இல்லையா, யாரா சொன்னா நம்ம எமோஷ்னல்னு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அனி. ஐ கீப் டெல்லிங் யுவர் நேம் ஐ திங்க் ஃபார் எவர். ஸோ தேங்க்ஸ். டெக்னீஷியன் போயிடலாம், கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எமோஷ்னலாக இருக்கும். சாந்தா ப்ரோ, நீங்கள் தினேஷ்க்கு தேங்க்ஸ் சொன்னீங்க, ஓகே. பட் ஆனால் நான் கதை சொன்ன உடனே கீழே வந்து நம்ம தம் அடிக்கிறப்போ ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சிங்க. அது ஒரு க்யூரியாசிட்டி ஒன்று காமிச்சிங்க, ஒரு இன்ட்ரிகிங்கான ஒரு இதுக்கு ஒரு ஏன்னா நம்மளோட இந்த ஆள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காப்புல அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதுதான் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருமே செமையாக காமிச்சிருக்கீங்க. ஃபஸ்ட்டு படம்ன்ற மாதிரியெல்லாம் தெரில. ஜார்ஜ் சார் வில் பி ரியலி ரியலி ப்ரவுட். அது பயங்கரமான, இதுக்கப்புறம் பயங்கரமாக உங்களுக்கு ஆஃபர்ஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன். பயங்கரமாக இருக்குது, நான் பார்த்துட்டேன். இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்க்ரீனில் சிலதெல்லாம் பார்த்தேன், செம்மையாக இருக்குது. ஏன் ஒரு நடக்குது ஓகே. அண்ட் ஐ வுட் ஆல்சோ லைக் டு தேங்க் கலை, மௌரி, ஜீவா, கௌதம் ஒன்று நிறையா திட்டிருக்கேன்டா, சாரிடா. பட் ஆனால் பயங்கரமாக வந்திருக்கு, அதனால் தேங்க்யூ ஸோ மச். பிரவீனுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும். நான் வந்து கண்ணா பின்னான்னு ஃபுட்டேஜஸ் எடுத்துகிட்டு போய் கொட்டியிருக்கேன். ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிடறேன், டோன்ட் வரி. கொஞ்சம் என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும், ட்ரை பண்ணுறேன். நிறையா எடுத்துகிட்டு போய் கொட்டிட்டேன் டேபிளில். அவர் எடிட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்குள்ளே போதுன்னு ஆயிடுச்சு. பட் ஹி ஹாஸ் பீன் ஒன் பில்லர் ஃபார் மீ. ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஹிஸ் அசிஸ்டன்ட் பிரசாந்த். அவன் இன்னும் வேலை பார்த்துட்ருக்கான், அதனால் அவனால் இங்கே வர முடியல. எடிட் முடிஞ்சால் யார்கிட்ட போகணும், மியூசிக் டைரக்டர் சாம்சியஸ் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். பட் அவர்கிட்ட அவர் இன்னைக்கு இல்லை. ஆக்சுவலி அவர் இந்த கிறுக்கு ஏதோ ஒரு மலையாள படத்தோட ரிலீஸ் 28th, அதனால் அங்கே போயிருக்காரு. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வர முடியல. அவர் கொடுத்த சாங்ஸ், அவர் கொடுத்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர், நீங்கள் கேட்ட சாங்ஸ் இல்லாமல் படத்தில் நிறைய குட்டி குட்டியாக சாங்ஸ் இருக்குது. பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் நொறுக்கியிருக்காரு. ஜென்ரலாக வந்து சொல்லுவாங்கள்ல, மற்ற படங்களோட இந்த படங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, உண்மையிலே இந்த ஆளை பிடிச்சி நான் டார்ச்சர் பண்ணி ஒரு பயங்கரமான ஒரு அவுட் வாங்கியிருக்கேன். பயங்கரமாக இருக்குது பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர். யூ வில் பி மூவ்ட். இட்ஸ் ரியலி பிரெத் டேக்கிங். நான் படம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆச்சு. சவுண்ட் டிசைன் சுரேன் அண்ட் கூத்தன், அவர் ரஜினி சார் படத்தில் பிஸியாக இருக்கார், அவரை பற்றி நிறையா சொல்ல வேணாம்னு நினைக்கிறேன், சாரிடா. எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றதுனால வாடா போட வரும், கோச்சுக்காதீங்க. ப்ளஸ் உங்களே சொல்ல மாட்டேன். விஎஃப்எக்ஸ் டார்ச்சர் பண்ணிட்டேன் அவங்கள. ஃபாசில், நிர்மல் அண்ட் ஆனந்த் உயிரை கொடுத்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இன்னும். நிறையா விஎஃப்எக்ஸ் அன்பிளான்ட், பிளான்ட். படம் ரொம்ப விஎஃப்எக்ஸ் ஹெவியாக இருக்கும். தேங்க்யூ ப்ரோ, ரொம்ப பேஷண்ட்டாக இருந்திருக்கீங்க. எப்படியாவது கதை சேர்த்துருங்க ப்ரோ. முடிச்சு ஓகே. டிஐ பிரசாத், அவர் கலர்ஸ் பற்றி யாருக்கும் சொல்ல வேணாம், எல்லா பெரிய படமும் அவர் தான் பண்ணுறாரு. என் படத்துக்கு அவர் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமை. ஃபஸ்ட்டு படத்தில் பிருந்தா மாஸ்டர் கொரியோகிராஃபி கிடச்சதுக்கு நான் அதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அவங்க வந்தோடனே நான் வந்து, உனக்கு என்னப்பா வேணும், இல்லை மேம் கொஞ்சம் அப்படி குத்து, வேற கொஞ்சம் கிஸ்ஸு, வேற நீங்களே தான் பார்த்து செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னது தான் அது. ரொம்ப ஆக்சுவலி கொரியோகிராஃபர்ஸ் கிட்டே நம்ம இதான் சுச்சுவேஷன் சொல்லிட்டு முடிச்சிருவோம். அவங்க ஒவ்வொரு வாட்டி கட்டு முடிஞ்சதுக்கு இது ஓகேவாடா, இது ஜாயின் பண்ணிக்கலாமா, அப்படி இது பண்ணிக்கலாமா, டேரக்டர் சொல்கிற ஐடியாவையும் கேட்டு, அதுவும் ஃபஸ்ட் படம் டேரக்டர்னு எதுவுமே தெரியல. ஆக்சுவலி யாருமே எனக்கு அந்த ஃபீலிங்கை கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ அவங்களுக்கு முக்கியமாக தேங்க் பண்ணி ஆகணும். என்ன ஆர்டரில் போகிறேன்னு தெரில, அப்படியே குத்து மதிப்பாக. ஐயோ, ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் சக்தி சரவணன் சார், அவர் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பயங்கரமாக வெறித்தனமாக ஒரு ஸ்டண்ட் ஒன்று பண்ணியிருக்காரு. நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். கிட்டத்தட்ட அந்த காஸ்டியூமில் தான் நினைக்கிறேன் சந்தோஷ் ஒரு 10 பேர் அடிப்பார். ஸோ அந்த காஸ்டியூமில் இருக்கிற எல்லா மெட்டீரியல்ஸையும் யூஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ தட்ஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங். அவரோட கெரியர்லேயும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். போய் வந்தால் ஓகே. ப்ரொடக்ஷன் டீம் பாலகோபி சார் அண்ட் விக்கி, விக்கியும் நிறைய டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன், காணாமல் போயிட்டார். மணி சார், சாரி சார், கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க. பேமெண்ட்லாம் வந்துருச்சு. ஆக்சுவலி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் எங்கிட்ட கேட்கும் போது எல்லாருமே சொல்கிறது, ப்ரோ பேமெண்ட்லாம் வந்துருச்சு ப்ரோ, நீங்கள் தான் அப்படின்வாங்க. அதனால் நைட்டு 12 மணிக்கு கூட என் ஃபோன் எடுத்து சொல்லுப்பா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு தேங்க்யூ. அதித்தி, நான் நரேட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அஸ்வின் தானே இது வந்துடும் அப்படின்னு குஷ்பு மேம் கிட்ட ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன். உங்களுக்கு வந்து தேங்க்யூ. அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து ஐ திங்க் அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்ததுன்னு நினைக்கிறேன். குஷ்பு மேம் பற்றி இன்னும் ஒரே ஒரு மேட்டர் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். நான் வந்து கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட கோவிட்க்கு அப்புறம் அம்மா இறந்ததுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் அ பிட் டவுன். ஸோ சந்தோஷை பார்த்துட்டு இந்த படத்தை ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாக பண்ணலாம் தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம்.
அப்போது அவர் தான் வந்து படமாக பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஒரு ஸ்கிரிப்டாக மாறுச்சு. நரேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு வாரம் என்ன பண்ணுறேனே தெரில. மேம் ஃபோனும் பண்ணால் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அனி வந்து யூ ஒர்க் ஆன் இட், வில் கெட் பேக் டு யூன்னுவாங்க. அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்னன்னே புரியல. அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டு கையில் செக் கொடுத்தாங்க. நான் பார்த்த லட்சம் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அது பணம் தான், ஆனால் அது எனக்கு வேறு ஒன்று பண்ணுச்சு. அதை எடுத்துகிட்டு போய் எங்கள் அப்பாட்ட தான் கொடுத்தேன். ஸோ இட்ஸ் a ப்ரௌட் மூமெண்ட். இப்போது எல்லாரையும் முடிச்சிட்டேன்னா சந்தோஷ் ஷார்ட் ஃபிலிமாக பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வேறு எதாவது பெருசாக பண்ணலாம், வேறு ஹீரோ வச்சு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் ஐடியா இருந்துச்சு. ஆனால் சந்தோஷோட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் நான் அவரை கௌதம் மேனன் செட்டில் தான் மீட் பண்ணேன். ஸோ அவர் தான் வந்து இதை கதையாக பண்ணலாம், படமாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார். அதை டெவலப் பண்ணி முடித்து எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்து, நான் மொக்கையாக ஒரு சீன் சொல்லுவேன். ஆக்சுவலி அது படத்தில் இல்லை, பயப்படாதீங்க. அந்த சீனுக்குமே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்து, ப்ரோ என்ன ப்ரோ அப்படிம்பாரு, என்ன ப்ரோ அப்படின்வேன். அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து எனக்கு கொடுத்தது ஃபஸ்ட்டு சந்தோஷ் தான். ஸோ சந்தோஷ்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் நான். ஹீஸ் அ பிரதர், ஹீஸ் நாட் அ ஃப்ரெண்ட், ஹீஸ் நாட் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஃபார் மீ, ஹீஸ் அ பிரதர், ஹீ வில் ஆல்வேஸ் பி அ பிரதர். சந்தோஷ் அப்பா அம்மாவுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அவங்களும் நிறையா கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தாங்க, சாப்பாடு கொடுத்தாங்க, நிறையா கொடுத்தாங்க, அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. அண்ட் கம்மிங் டு ரேஷ்மா, ஏதோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோமா அந்த ஃபீமேல் ரஜினியை தேடி முடிக்கிறதுக்குள்ளே எத்தனை பேர் ஆடிஷன் பண்ணோம். அந்த பேர்லாம் சொன்னால் வந்து நல்லா இருக்காது, பட் இட்ஸ் ஓகே. தேங்க்யூ ஃபார் பிரிங்கிங் ரஜினி டு லைஃப். சந்தோஷ்க்கு ஏன் நான் தேங்க்ஸ் ஃபார் பிரிங்கிங் ரஜினி டு லைஃப் சொல்லலைன்னா, நான் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டேன், அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. உங்களுக்கு வந்து தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் என்ன கேட்டனோ என்ன கேட்கலையோ என்னெல்லாம் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணனோ சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே கொடுத்ததுக்கு தேங்க்ஸ். பிரியா, சாம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான கேரக்டர். எனக்கு வந்து நிறையா ரியல் லைஃப்பில் நான் பார்த்த ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு கேரக்டர்லேருந்து உருவான ஒரு கேரக்டர் தான் சாம். ஸோ இந்த கிஸ்ஸு, இந்த டான்ஸு இதெல்லாம் தாண்டி பிரியாவுக்கு வந்து படத்தில் ஒன்று இருக்குது. அது நீங்களாம் படம் பார்த்துட்டு தான் முடிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அது இன்னொரு டைமென்ஷன் ஆஃப் சம்யுக்தாவை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. I'm introducing Samyukta Vishwanathan in this film, and I'm bloody proud about it. I'm also introducing Santosh in this film, and I'm also bloody proud. Vinod Kishan, அந்தாலும் ஆக்சுவலி இந்த ஆக்ஷன் படம்லாம் அவர் பண்ணுறதை நிறுத்திடுவார்னு நினைக்கிறேன். இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அவர் வந்து இனிமேல் வந்து காமெடி அந்த மாதிரி ஒரு ஜோனில் போனால் தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த படத்தில் என்ன பார்க்குறீங்களோ அதுதான் வந்து உண்மையான வினோத் கிஷனோட கேரக்டர்ஸ். இதை வந்து ஆடியன்ஸ் யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ அவங்களுக்கும் சொல்கிறேன், இது டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வினோத் கிஷனை பார்ப்பீங்கன்றது கிளீஷேயான ஒரு லைனாக இருக்கும். உண்மையான வினோத் கிஷனை பார்ப்பீங்க, அதுதான் இந்த இது. I would also like to thank somebody else whom I actually forgot. செந்தில், சாரி செந்தில், மறந்துட்டேன். வரேன், கடைசியாக வரேன். செந்தில், நீங்கள் செட்டு தான் போட்டிருக்கீங்கன்னு யாராவது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா பார்த்துக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான செட்டு நான் பார்த்ததே இல்லை. ப்ரில்லியண்ட்டாக போட்டிருந்தீங்க. எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரில. பணத்தை அவர் கொடுத்துட்டாரு, அப்ரூவல் இவங்க கொடுத்துட்டாங்க. நான் செட்டுக்கு வர வரைக்கும் எனக்கு என்னன்னே தெரியாது. பாவம் எம்ஜிஆர் தான் சுற்றிட்டு இருந்தான். பட் தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருந்தது. நான் படம் பார்த்துட்டேன். எனக்கு வந்து என்னடா நீ படம் பார்த்துட்டேன், நான் படம் பார்த்துட்டே தான் இருக்கேன். ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருந்தது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். பக்ஸண்ணே, இந்த கேரக்டருக்கு ஒத்துக்கிட்டதுக்கு தேங்க்ஸ்ண்ணே. நீங்கள் ஆக்சுவலி ஒத்துப்பீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப ஹெசிடெண்ட்டாக தான் உங்ககிட்ட வந்து நரேட் பண்ணேன். நீங்கள் வந்து ஐயா பயங்கரமாக இருக்கு ஐயா அப்படின்னீங்க, நிறையா இன்புட்ஸ் கொடுத்தீங்க. அந்த ஒரு டைலாக் நான் ட்ரெய்லரில் வச்சுருக்கேன். அது வந்தால் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. கடைசியாக ஐ வுட் லைக் டு தேங்க், இங்கே வரல மிஸ்டர் ஏசி சண்முகம் சார். அவர்கிட்ட நான் இன்னும் கதையை நரேட் பண்ணலைங்க. அவருக்கு கதையே தெரியாது. அருண்குமார் சார், அவரை மீட் பண்ணியிருக்கேன். அவர் வந்து என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் கதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு. கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் சார் அப்படின்னேன். இன்றைக்கி வரைக்கும் கதை சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். என்னோட நரேஷனில் இருந்த கான்ஃபிடென்ஸ் குஷ்பு மேமுக்கும் அனந்திதாக்கும் சுந்தர்சி சாருக்கும் நான் கொடுத்த கான்ஃபிடென்ஸ், அவங்களுக்கு கொடுத்த கான்ஃபிடென்ஸில் தான் இந்த படம் பேங்க் ரோல் ஆயிருக்கு. அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஐ வுட் ரியலி லைக் டு தேங்க் தம். அவங்க மனசு வச்சதுனாலையும் இவங்க மனசு வச்சதுனாலையும் சுந்தர்சி சார் மனசு வச்சதுனாலையும் என்னோட அனந்திதா மனசு வச்சதுனாலையும் தான் நான் இங்கே நிற்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். என்னோடய டைரக்ஷன் டீமை நான் தேங்க் பண்ணியே ஆகணும். அவங்கள நான் நிறையா திட்டியிருக்கேன், நிறையா கத்தியிருக்கேன். ஐ எம் வெரி சாரி
ஃபார் ஆல் தட். பட் தேங்க்யூ. பட் தேங்க்யூ கூட நின்னதுக்கு விவேக், ஸ்ரீனி, எம்ஜிஆர், ஜனனி, ஆகாஷ். தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். தெரியாமல் திட்டினதுக்கும் சாரி, தெரிஞ்சு திட்டினதுக்கும் சாரி. அதனால் நீங்கள் பின்னாடி போய் என்ன திட்டினதுக்கும் நானே சாரி கேட்டுக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். என் டைரக்ஷன் டீம் வந்து எனக்காக நிறையா பண்ணியிருக்காங்க. என் கண்ணு முன்னாடி பண்ணியிருக்காங்க, கண்ணுக்கு பின்னாடி பண்ணியிருக்காங்க. அதை நான் சொல்லியே ஆகணும். சும்மா எமோஷ்னலாக நீங்களாம் இருக்கீங்கன்றதுக்காக சொல்ல, நீங்கள் இல்லைனாலுமே நான் அதை சொல்லியிருப்பேன். யூ கைஸ் டிசர்வ் இட். விவேக் சிரிக்காத. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரிபடி. ஐ திங்க் ஐ கவர்ட் எவ்ரிபடி. விச்சுனாக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அவர் பக்ஸனா சொன்ன மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஐயோ என்னடா தம்பி அந்தால மறந்தே போயிட்டேன். விடிவி சாரை மறந்துட்டேன். அவர் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுத்துருக்காரு. இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இந்த படத்தில் ஆக்சுவலி 4 கப்பல் இருக்காங்க. ஒன்று வந்து சந்தோஷ் அண்ட் பிரியா, இன்னொன்று வந்து வினோத் கிஷன் அண்ட் ரேஷ்மா, அதாவது கார்த்திக் அண்ட் ரஜினி. இன்னொரு பேர் இருக்குது ரஜினி அண்ட் ரஜினி, இவங்க 2 பேர். இது இல்லாமல் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பேர் இருக்குது. அதை வந்து நீங்கள் படத்தில் வந்து பாருங்கள். I'm sure you guys will enjoy it. Press and media, thank you so much for coming. Thank you for being so patient. எப்படியாச்சும் எல்லார்ட்டையும் போய் இதை சேர்த்துருங்க. இது சின்ன படம் பெரிய படம்லாம் தாண்டி எங்களோட கனவு. நீங்கள் மனசு வச்சா மட்டும்தான் எங்கள் எல்லாராலையும் பெரிய ஆக முடியும், என்னால் பெரிய ஆக முடியும். உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் வந்து ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டாகவும் ஒரு என்ன பார்த்துங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். யாரையாவது மறந்துருந்தா ஐம் வெரி சாரி. ஐ திங்க் ஏபிசி, தேங்க்யூ கைஸ். யாரையாவது மறந்துட்டேனா ப்ரோ? ஏபிசினா அவங்க ஸ்டூடியோங்க. நீங்கள் உடனே ஏபிசினோடனே எதாவது நான் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. ஐ திங்க் ஐம் டன் வித் எவ்ரிபடி. ஐயோ ரியா சார் சாரி சார். நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டுங்களா, கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாரஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். யூ பீன் அன் ஏஞ்சல். ஐ லவ் யூ கைஸ். லெட்ஸ் கிவ் தெம் அ பிளாக்பஸ்டர் ஹிட். Thank you so much. It's now time to hear from someone who needs no introduction. Actor, producer, Wonder Woman, a personality loved across generations. Ladies and gentlemen, Khushbu Sundar avargal. ஐ டோன்ட். இங்கே வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். ரொம்ப பொறுமையாக எல்லாரும் பேசுகிறது நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கீங்க. இந்த டீம் வந்து ரொம்ப ஆர்வக்கோளாறு டீமு, ரொம்ப எமோஷ்னல் டீமு. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, பேர் சொன்னாலே அழுதுட்ருக்காங்க. ஒரு நல்ல ராம்காம் ஹாப்பி சினாரியோ இருக்குது. அவங்க எல்லோரும் வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறோம். ஆனால் எல்லோரும் வந்து ஒரு பயங்கர அந்த சோக கதை மாதிரி உட்காந்துட்டு அழுதுட்ருக்காங்க. பட் அதுக்கும் காரணம் இருக்குது. ஏன்னா சில நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு டீம் அமையும். நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது யூ ஜஸ்ட் கனெக்ட். அந்த கனெக்ஷன் ஏன் வருது, எதுக்கு வருதுன்னா ஒன்றும் தெரியாது. இது ஒன்று சொல்ல முடியும், கடவுள் எழுதி வச்ச கனெக்ஷன், அவ்வளோதான். ஏன்னா அவர் முடிவு பண்ணுறாரு யார் எப்போ சந்திக்கணும், எந்த நேரத்தில் எது நடக்கணும். அண்ட் ஐ திங்க் வி ஜஸ்ட் கனெக்ட் அட் த ரைட் பிளேஸ் அட் த ரைட் டைம். அந்த மாதிரி தான் இந்த டீம் என் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கனெக்ஷன் எனக்கு வந்து சந்தோஷ் தான் சொல்லணும். எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது, அனியும் சந்தோஷும் வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் ஒன்றா படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. நீ பார்க்காத அழுதுருவேடா. ஸோ எனக்கு சந்தோஷ்க்கு நான் எப்போவுமே சொன்னேன், சந்தோஷ் பார்த்த உடனே எனக்கு லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் வரும்ல, அதுதான் எனக்கு சந்தோஷ் பார்த்தோன்னே லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட். நான் ஸ்கூலுக்கு போகிறேன், பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனோடனே படிக்கட்டுலன்னு ஒருத்தன் ஓடி வந்தான். அவன் ஸ்கூல் ப்ரிஃபெக்ட் கேப்டனாக எனக்கு தெரியல. நல்ல அழகான முகம், நல்ல சிரிப்பு. அப்போ தாடியெல்லாம் கிடையாது, குழந்தை, பச்சை குழந்தை, குட்டி. ஓடி வந்தோன்னு என்னை பார்த்தனே ஹாய் ஆன்ட்டி சொன்னான். ஐ வாஸ் லைக் அவ்வளோதான் காலி. ஐயோ ஐ மீன் லவ் வித் திஸ் பாய். அது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் அனி பாப்பா கீழே வந்தா. அனி பாப்பா சொல்கிறேன், அனியும் கீழே வந்தா. அனி கீழே வந்தோன்னே நான் சொன்னேன், அனி ஒரு பையனை பார்த்து ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கா, யூ ப்ளீஸ் பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வித் ஹிம்னா. யாருன்னு கேட்டா. யாருன்னா எனக்கு தெரியல. கீழே வந்தா, அழகான சிரிப்பு. அப்போ கேட்டா, இப்படி களி ஹேர் இருக்குது, நிறைய முடி வச்சுருக்கானா. ஆமாம். உங்களை பார்த்தோன்னே இன்னும் இங்கிருந்து இது வரைக்கும் சிரிச்சானா. ஆமாம், அவனே தான். யார் கூட வேணாலும் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பேன், அவன் எனக்கு எதிரி, அவங்க கூட ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே இருக்க மாட்டேன் சொன்னான். இப்படி தான் எல்லா நல்ல விஷயங்கள் ஒரு சண்டையில் ஆரம்பிக்கும் சொல்லுவாங்கல்ல, அப்படி ஆரம்பித்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் சந்தோஷ் அண்ட் அனந்திதா. இன்னைக்கு என்னடா 2 பேரும் வந்து காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் அவன் நம்பர் பிஸியாக இருக்கும், இல்லைனா இவன் நம்பர் பிஸியாக இருக்கும். 2 பேரும் ஒருத்தர் என்னத்தான் பேசுகிறாங்கன்னு தெரியல, ஆனால் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் அந்த லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட்டில்
அழகான எனக்கு பையன் கிடையாது, ஆனால் அழகான ஒரு பையன் எனக்கு கிடச்சிருக்கு. அது மறுபடியும் எங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் சன் ஐ ஹவ் காட். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் மீ கண்ணா. அண்ட் இந்த லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட்டில் இப்படி தான் அனந்திதா லண்டன் போகும்போது படிக்கிறதுக்கு நான் லண்டன் போனேன் சொன்னான். சரி கண்ணா, எனக்கு தெரியும் 6 மாதம் தாங்க மாட்டான். ஏன்னா 6 மாதம் தாங்க மாட்டான், அதுக்கு காரணம் வந்து இவன் ஒருத்தன் தான். இங்கே முன்னாடி உட்காந்துருக்கேன்னா அவன் விட்டுட்டு அவன் எப்படி இருப்பான்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் லண்டன் போவேன், ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடி நான் சொல்லிட்டு போனான். அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் நானும் கூட போனேன். அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் 6 மாதத்தில் வந்து எப்போ பேசினாங்க, எப்போ இந்த கதை பேசினாங்க. அப்புறம் பொன்னியின் செல்வன் பண்ணும்போது ஒர்க் பண்ணாங்க. அப்போலேருந்து அவன் தும்னாலும் இவளுக்கு அழுக வந்துடும். அவன் தும்பிட்டான், அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லை, இந்த ரேஞ்சில். ஸோ தெரில, கண்டிப்பாக சந்தோஷ் அண்ட் அனி சொல்லும்போது ஐ திங்க் இதில் எப்படி நீங்கள் ரஜினி பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி அவங்க போன ஜென்மத்தில் ட்வின்ஸ் நினைக்கிறேன். அப்படி தான் 2 பேர் இருக்காங்க. பட் இந்த கதை கொண்டு வரும்போது அனிதா சொன்ன அம்மா ஒரு அழகான கதை இருக்குது, சந்தோஷ் சொல்லியிருக்கான். ஐ திங்க் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஆப்ட், நீங்கள் கேளுங்க. சரி சொல்லுங்கள், யாருமா டைரக்டர்? இஸ் அ நியூ கைமா, புது பையன், நீங்கள் வந்து கேளுங்க. அப்போ தான் ஐ மெட் திஸ் மேன் கால் மிஸ்டர் அஸ்வின் கந்தசாமி. வந்தார், கதை சொன்னார். ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஒரு வெரி குவர்க்கி, ஸ்பங்கி, வெரி யூத்ஃபுல், காமெடி இருக்குது, எமோஷன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி கதை பார்த்ததே இல்லை. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அண்ட் ஐ செட் ஐ எம் ஆன் போர்ட். சுந்தர் சார்கிட்ட சொன்னோம், அவரும் வந்து எஸ் லெட்ஸ் டூ இட் நாங்கள். அண்ட் யார் ஹீரோனா அஃப்கோர்ஸ் அனி வந்து சந்தோஷ் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ண மாட்டான்னு தெரியும். அண்ட் வி வர் வெரி ப்ரவுட். எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது தட் சந்தோஷை நாங்கள் வந்து அவனியில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா நாளைக்கு வந்து சந்தோஷ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டார் ஆனதுக்கப்புறம் தம்பி நான் தான் தம்பி ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் அப்படி நான் சொல்லணும்னா எனக்கு ஆசை. என் பையன் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஸ்டார் ஆயிட்டானா அது பார்க்கும்போது ஒரு தாய்க்கு எப்படி பெருமை இருக்கும் அந்த மாதிரி பெருமை எனக்கு இருக்கணும்னா சந்தோஷ் உண்மையில் அவ்வளோ ஒரு அழகான ஆர்டிஸ்ட். நான் வந்து ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது அவனுக்கு ஒரே மைண்டில் இருந்தது, நான் நடிக்கணும், நான் நடிகன் ஆகணும். படிப்பு இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது, எல்லாமே. ஆனால் நான் நடிக்கணும், தட் பேஷன், அந்த வெறித்தனம். அண்ட் அதுக்காக என்ன சொன்னாலும் காலையில் 4 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு ஓடுறதும், குதிரை சவாரி பண்ணுறதும், ஸ்விம்மிங் போகிறதும், எது கேட்டாலும் லைக் அவர் சொன்ன மாதிரி பார்டெண்டர் ரோல் இருக்குன்னா அதுக்கு ப்ராப்பர் கிளாஸஸ் போய் சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் வாங்கி இன்னும் ஐ ஹாவ் டு பி பர்ஃபெக்ட் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த அந்த வெறித்தனம் இருக்கும்போது நிச்சயமாக சக்ஸஸ் தானாக வரும் உங்ககிட்ட. அண்ட் அஸ்வின் கிட்ட பிடிச்ச விஷயம் வந்து மறுபடியும் சேஞ்சஸ் கேட்கல. நான் அஸ்வின் கொஞ்சம் இப்படி பண்ணலாமா யோசிங்கன்னா, மேம் இது நான் சொல்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் யோசிப்பார், ஆனால் அவர் சொல்கிறத மட்டும் தான் கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லிடுவார். ஸோ தட் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் எத்தனை பேருக்கு வரும்? தே ஆல் பக்கிள் டு ப்ரெஷர்ஸ். அதில் உங்களுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, அவங்க சொல்கிறத வெறும் ஆமா போடுறதுக்குன்னா சில பேர் இருப்பாங்க. ஆனால் அப்படி இல்லாமல் இல்லை எனக்கு என்ன வேணும் அதுதான், திஸ் இஸ் மை ஃபில்ம், என்னுடைய படம், நான் எப்படி இமேஜின் பண்ணியிருக்கேன், நான் எப்படி வந்து இந்த படத்தை உருவாக்கணும், நான் வந்து எனக்கு கனவு இருக்குது, அந்த மாதிரி தான் நான் உருவாக்கினேன் சொல்லிட்டு அவர் இந்த படத்தை எடுத்தார். அண்ட் தட்ஸ் வை ஏன்னா டைரக்டர் சார் சுந்தர் சார் இருக்கும்போது ஹீ ஹேஸ் ஹிஸ் ஃப்ரீடம். டைரக்டர் வந்து கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் சொல்கிறோம். ஸோ அவருடைய ஃப்ரீடம் அவருக்கு கொடுத்தோம். ஏன்னா சுந்தர் சார் ஒரே வார்த்தை சொன்னார், இட்ஸ் ஹிஸ் ஃபில்ம், நோபடி வில் இன்டர்ஃபியர், ஹீ ஹேஸ் டு கிவ் வாட் ஹீ இஸ் காட். அவர் மைண்டில் இருக்குது என்ன மாதிரி இருக்கணும், ஒவ்வொரு சீன் எப்படி இருக்கணும் அவர் இமேஜின் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இட்ஸ் ஹிஸ் ஃபில்ம், லீவ் இட் டு ஹிம். அஃப்கோர்ஸ் தென் வி ஹாவ் சம்யுக்தா, த பியூட்டிஃபுல் கேர்ள். She is so different, she brings so much of life on screen. அண்ட் உண்மையிலே அந்த அந்த பிரியா கேரக்டர் சொல்லும்போது வேறு யாருமே அந்த கேரக்டர் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது. அதே மாதிரி உண்மையிலே நாங்கள் காஸ்ட் வந்து ஃபுல்லாக அசெம்பிள் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டது இந்த ரஜினி கேரக்டருக்கு தான். யார் இதுக்கு கரெக்டாக இருப்பாங்க? சந்தோஷ் ஓகே, ஆனால் அதுக்கு பேரலாக இருக்கணுமே யார்? அது ரொம்ப ஓவர்வெல்மிங் இருக்கக்கூடாது, அதே சமயத்தில் அந்த க்யூட்னஸ் இருக்கணும், ஆடியன்ஸ் வந்து சிம்பத்தி இருக்கணும், பீப்புள் ஷுட் பி ஏபிள் டு பிலீவ் இன் ஹர். அத்தனை ஐ திங்க் 100 பேர் வந்து ஆடிஷன் பண்ணியிருப்போம். ஆனால் ஃபைனலி வி ஜீரோட் இட் டவுன் டு ரஷ்மி. ஸோ ஐ திங்க் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் அஸ் ரேஷ்மா. அதே மாதிரி வினோத், விடிவி சார், பக்ஸ், நீங்கள்
விச்சுனா எல்லாரும் வந்து the entire டீம் சொல்லும்போது இட் வாஸ் ஃபென்டாஸ்டிக். மற்ற நான் லொக்கேஷனுக்கு போனதே இல்லை. பக்கத்தில் ஷூட்டிங் இருக்கும்போது நான் வந்து எட்டி பார்ப்பேன், வந்துடுவேன். பட் நான் லொக்கேஷனுக்கு கூட போனதே இல்லை. ஸோ உங்களுடைய அந்த பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் டீம் நான் வந்து அவ்வளோ தெரியாது எனக்கு, எக்ஸெப்ட் a few லைக் ஜனனி. ஜனனி ஏன்னா பாதி நேரம் என் வீட்டில் தான் இருப்பாள். டெய்லி காலையில் ஆன்ட்டி க்ரீன் டீ வித் லெமன் ப்ளீஸ். ஸோ ஜனனி அகேன் எங்கள் வீட்டில் வர்த்தியாக இருக்கா. பட் அதர்வைஸ் ஆகாஷ் தெரியும் அண்ட் சாந்தகுமார் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும். ஃபாசல் என்கிட்ட வந்து திட்டு மட்டும் தான் வாங்கியிருக்காரு. நல்லது பேசுனது இல்லை, திட்டு ஃபாசல் நான் திட்டுவேன். பட் அதர்வைஸ் ஐ திங்க் என்டையர் டீம் ஹேஸ் பின் கிரேட் சப்போர்ட். அண்ட் இந்த ஃபில்ம் நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா ஏசிஎஸ் சார் அவர்களும் அருண்குமார் அவர்களும் மதன்குமார் சார் அவர்களும் அவங்களுடைய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மூட நம்பிக்கைகள் எங்கள் மேலே அந்த அளவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இவங்க சொல்கிறாங்கன்னா நிச்சயமாக there has to be a reason. Sir, we are behind you, let's bankroll it நான் சொல்லிட்டு எங்கள் மேலே இருக்குது நம்பிக்கை வச்சுட்டு they have just taken it forward now. Without them this wouldn't have been possible. So இந்த மேடையில் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. But of all the people, the man behind Avni, behind me, behind Anandita and all of us is Sundar C sir. And thank you so much. ஏன்னா பர்சனல் மட்டும் இல்லை, ஈவன் ப்ரொடக்ஷன் வைஸ் அவர் வந்து அவருடைய சப்போர்ட், அவருடைய என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவருடைய கம்ப்ளீட் தட் எக்யூமென் ஆஃப் பீங் அ பிஸ்னஸ் மேன், அது இல்லைன்னா அவனி wouldn't be here today. ஸோ அவருக்கு நன்றி. பட் இந்த எல்லாரும் பற்றி பேசும்போது எனக்கு த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் மூமெண்ட் இன்னைக்கு என்னுடைய மகள் இந்த படத்தில் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக அவளோட பேர் அங்கே அனந்திதா சுந்தர் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ஏன்னா பொன்னியின் செல்வனில் அவள் பொன்னியின் செல்வன் 2ல் ஒர்க் பண்ணான். ரோலிங் டைட்டில் ஃபுல்லாக பேக்கில் வந்து யார் யார் இருக்கோ அந்த டைட்டில் ஃபுல்லாக அவள் தான் பண்ணான். எல்லாரோட டைட்டில் வச்சுட்டு நானும் பொன்னியின் செல்வனில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அவளோட பேர் வரும் பேர் வரும் பேர் வரும், எல்லாருடைய பேர் போட்டு அவள் பேர் போடுறதுக்கு மறந்துட்டா. இது மணி சரையே சொல்லி காமிச்சாரு, Anandita forgot to give her own name, you know. ஸோ இந்த ரேஞ்சில் அவள் ஒர்க் பண்ணும்போது திடீர்னு அவளை வந்து இங்கே அனந்திதா சுந்தர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஃபீலே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அவள் வந்து லண்டனில் இருக்கும்போது அவங்க அப்பா கிட்ட சொன்னா, அப்பா நான் இந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அவர் ஒரே வார்த்தை சொன்னார், பண்ணு, ஆனால் நீ லண்டனில் இருந்தால் ப்ரொடக்ஷன் அப்படி பண்ண முடியாது. நீ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணுன்னா யூ ஹாவ் டு பி ஆன் த ஃபீல்ட். நீ திரும்பி வரணும், திரும்பி வந்தால் தான் ஆன் த ஃபீல்டு நீ இருந்தால் தான் இந்த படத்தை உன்னால் எடுக்க முடியும். ஆர் யூ ரெடி டு டூ தேட்? அவள் திரும்பி வந்தா. ஏன்னா மறுபடியும் அந்த பேஷன் இருந்தது, அவங்க அப்பா பார்த்து வளர்ந்ததுனால, அந்த ப்ரொடக்ஷன் என்னென்ன பார்த்ததுனால அவளுக்கு அந்த நான் ஒரு ப்ரொடியூசர் ஆகணும் அப்படி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது, தட் ஐ நோ ஐ கேன் டூ இட்னா. ஆனால் உண்மையிலே இந்த மேடையில் சொல்லணும், சுந்தர் சார் வந்து எப்படி ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி அவர்கிட்ட இருக்குது. அனந்திதா இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் மீ. அனந்திதா அப்படி அவங்க அப்பா மாதிரி தான் எல்லா வகையிலையும். ஷீ இஸ் ஸ்ட்ராங், ஷீ இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கான்ஃபிடென்ட், she is extremely genius in the work she is doing. And ஒரு வேலை நடக்கலைன்னா அது ஏன் நடக்கலை அதுக்கு காரணங்கள் தேட மாட்டா. ஒரு வேலை செய்யணும்னா அதை எப்படி செய்யணும் அதுக்கு ஒரு காரணம் மட்டும்தான் தேடுவா. அண்ட் நாங்கள் யாருமே ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகலை, ஆனால் கம்ப்ளீட்டாக ப்ரொடக்ஷன் காலையில் 3 மணிக்கு வண்டி ஓட்டிகிட்டு போவா. எங்கேயோ மதுராந்தகம் எங்கேயோ ஷூட்டிங் இருக்கும். நானே திட்டுவேன், ஏன் ராஜம்மா நீ போகிற, நீ வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிற, கம்பெனி வண்டி வர சொல்லு, ஐ கேன் ட்ரைவ், ஐ எம் கான்ஃபிடென்ட். போவா, நைட் ஷூட்டிங் இருக்கும் போவா. ஸோ இந்த மேடையில் அவளை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. எங்கேயோ நான் வளர்த்து குழந்த, நான் பெற்று ஆசையாக வளர்த்து குழந்த இன்னைக்கு பெரிய மனுஷியாக அங்கே மேடையில் வந்து அவளுடைய பேர் போஸ்டர்லேயோ பேனர்லேயோ இல்லை அந்த டைட்டில்லையோ வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் அனந்திதா சுந்தர் வரும்போது அந்த பெருமை எனக்கும் சுந்தர் சருக்கு கண்டிப்பாக வார்த்தையாலே சொல்ல முடியாது. அண்ட் என்னோட டீம் அவனியில் இட் இஸ் மணிவண்ணன் சார், அவங்க வைஃப் பிரியா இருக்கட்டும், பாலகோபியனாக இருக்கட்டும், தி என்டையர் அவனி, எங்களுக்கு வந்து பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் எங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்குது டீம், எங்கள் ஆடிட்டர் விஜய் அவர்கள் இருக்கட்டும், தட் என்டையர் டீம். அண்ட் எங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு படத்துலையும் எங்களுக்கு
ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது ரியாஸ் அவர்களும். அண்ட் இன்னைக்கு நான் பார்த்த குழந்தை பாரஸ், அவளும் பார்க்கும்போது ஸோ ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் வந்து இன்னைக்கு இந்த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சொல்லும்போது ஹவு கான்ஃபிடென்ட் நம்ம பசங்க இன்னைக்கு இருக்காங்க. ஐ திங்க் வி ஆர் ஜஸ்ட் பிரிங்கிங் தெம் அப் வெரி வெல்னு தோணுது. ஸோ அவங்கள எல்லாருக்கும் ஆல் தி யங் மைண்ட்ஸ் ஏன்னா எல்லாரும் everybody is a youngster here. So that young crowd இருக்கும்போது I think it's great to have their thoughts. ஏன்னா நமக்கு அந்த ஒரு ஜெனரேஷன் கேப் இருக்குது, ஐயோ புரியாது அப்படியெல்லாம் கிடையாது. இது எனக்கு ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அது அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறத விட இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் கிட்ட நம்ம என்ன கற்றுக்க முடியும் அப்படி தான் எனக்கு இந்த டூவில் வந்து டபுள் ஆக்குபென்ஸில் எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. வாட் டு லேர்ன் அனந்திதா கிட்டே வந்து நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் கிடையாது. அன்லேர்ன் பண்ணிவிட்டு தெரிஞ்ச விஷயம் அன்லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அவகிட்ட வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எப்படி நம்ம வந்து கற்றுக்க முடியும், ஹவு கேன் வி பி அ லிட்டில் மோர் கான்ஃபிடென்ட். நம்ம வந்து பசங்க கை கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து முன்னாடி போவோம், நான் தான் இருக்கேன் வா ரோடு க்ராஸ் பண்ணி விடுறேன்னா காலம் மாறி போயிருக்கு. வண்டி வரும்போது அம்மா நான் இருக்கேன் கை பிடிச்சிட்டு என்னை ரோடு க்ராஸ் பண்ணி வைக்கிறது அந்த காலம் தான் இது. அந்த மாதிரி எவ்ரி ஒன் ஆன் தி ஸ்டேஜ் இன்னைக்கு இருக்காங்க. அண்ட் அதித்தி, தேங்க்யூ for being with us throughout. You always have been with Avni, you have been part of us and you'll always be part of Avni. ஸோ எல்லா டீமுக்கும் அண்ட் இங்கே வந்திருக்க ரொம்ப நேரம் நாங்கள் எல்லோரும் பேசினோம். பட் நான் வந்து இமோஷ்னலாகவே ஆகக்கூடாது ரெடியாக இருந்தேன். ஸோ ஆகலை. பட் அங்கே பாருங்கள் ஒருத்தி. ஸோ பட் தேங்க்யூ. உங்களை எல்லாருக்கும் நன்றி தான் சொல்லணும். ரொம்ப பொறுமையாக இங்கே உட்காந்துட்டு நாங்கள் பேசுறது கேட்டிங்க. அண்ட் டெஃபினெட்லி டபுள் ஆக்குபென்சி தியேட்டர்ஸில் போய் நீங்கள் பார்க்கணும். இட்ஸ் அ ஃபனி ஃபென்டாஸ்டிக் எக்ஸ்ட்ராடினரி ராம்காம். சிரிச்சிட்டு வயிறு வலிக்கும், அதே நேரத்தில் வெளியில் வரும்போது ஒரு சின்ன கண்கலங்கியும் வெளியில் வருவீங்க. ஐ கேன் கேரண்டி யூ தேட். அவனியில் வி பிலீவ் இன் என்டர்டெய்னிங் த ஆடியன்ஸ். மெசேஜ் சொல்கிறத விட ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் நாங்கள் கொடுக்குறோம். அண்ட் வி ப்ராமிஸ் யூ டபுள் ஆக்குபென்சி இஸ் டபுள் என்டர்டெயின்மெண்ட். தியேட்டரில் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நன்றி. ரொம்ப சாரி ஸ்ருதி, ஐ டோட்டலி forgot to thank you ஸ்ருதி. கோச்சுக்காத. அதனால் வந்து படத்தில் வந்து எல்லாரையுமே இவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக அழகாக காமிச்சது வந்து ஸ்ருதி. ஏன்னா இவங்களை அழகாக காமிச்சதுனால தான் டெய்லி நான் செட்டுக்கும் கொஞ்சம் அழகாக வர வேண்டியதாக இருந்தது. ஏன்னா கொஞ்சம் கூச்சமாக இருந்தது. தேங்க்யூ ஸ்ருதி. ஐம் ஸோ சாரி, ஐ forgot your name. I would also thank போஸ் வெங்கட் சார் அண்ட் வினோதினி மேம். அவங்க சின்ன க்யூட்டாக ஒரு ரோல் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரியும். அண்ட் அவ்வளோதான், கவலைப்படாதீங்க. ஐம் டன். தேங்க்யூ. அட் அ டைமில் ஒருத்தர் மனசில் ஒருத்தர் ஆக்குபை பண்ணுறாங்களோ சார்? சொல்லுங்கள் சார். டபுள் ஆக்குபைன்ஸ்னா ரெண்டு பேரும் அட் அ டைமில் ஒருத்தர் மனசுக்குள்ளார போகிறாங்களோ? அதுவும் தான் சார், அதுவும் இருக்குது. நிறையா ரிவீல் பண்ண முடியல. பட் ஆனால் ப்ரோமோவில் வந்து வச்சு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும்ல. ஸோ அது அந்த கான்செப்டை இப்போ இங்கே 2 பேர் இருக்காங்க, படத்துலேயும் 2 பேர் இருக்காங்களான்னு வந்து பாருங்கள். அவ்வளோதான். இது இந்த மாதிரி தான் சொல்லணும்னு ஒரு 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 இன்ட்ரிகிங்காக விட்டுடலாமே அப்படின்றது தான். பட் நீங்கள் சொன்னதும் தான் அஃப்கோர்ஸ். மியூசிக் டைரக்டர் சாம் சிஎஸ் வந்து எல்லா இசை வெளியீட்டுக்கும் வந்து பயங்கரமாக பேசுவார், படத்தை பற்றி இது பண்ணுவார். இதுக்கு வரல, என்ன காரணம்? இல்லை, அதான் அது என்னது கரக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ 28th ஏதோ ஒரு அவங்களோட ரிலீஸ் ஆகுது. அதனால் கேரளா போயிருக்காரு. அதில் இல்லைன்னா நான் ஆக்சுவலி கெஞ்சினேன் வந்துட்டு போங்க, என்னன்னா அதனால் வரல சார். மேம், உங்களுக்கு தான் ஒரு கேள்வி. உங்கள் பொண்ணு இதில் வந்து ஈபியாக இது பண்ணுறாங்கன்னு பெருமையாக சொன்னீங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, வாழ்த்துக்கள். ஆனால் இப்போ இந்த போஸ்டரை பார்த்தா இப்போல்லாம் மேல் சாவனிசம் போய் ஃபீமேல் சாவனிசம் வந்துருச்சோ அப்படிங்கிற பயம் வருது. அவருக்கு வந்து லேடிஸ் சப்போர்ட் ஏதோ ஒன்று பண்ணுற மாதிரி, அது உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுச்சா அந்த மாதிரி? கண்டிப்பாக கிடையாது. நீங்கள் வந்து எல்லா வார்த்தைக்கு நடுவில் ஒரு காமர் போட்டு ஒரு அண்டர்லைன் கொடுத்துட்டு கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த பார்வையில் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த வகையில் தான் உங்களுக்கு தெரியும். எனக்கு இது ஒரு என்டர்டெய்னிங்காக தெரிஞ்சுது, அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன். மேடம் இங்கே மேடம், நீங்கள் படம் பார்த்துட்டீங்களா? சுந்தர்சி சார் படம் பார்த்துறாரு. ஏன்னா அவர் படம் பார்த்தா எதுவாக இருந்தாலும் ஓப்பனாக சொல்லிடுவார். படம் பார்த்து என்ன கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க? படம் நான் தான் பார்த்துருக்கேன். எங்கே அது சுந்தர்சி டைட்டில் பேர் இருக்கா? அவர் பார்த்தாரான்னு கேட்டேன். இல்லை, அவர் இன்னும் பார்க்கல. அதுதான் சொல்கிறேன். இந்த படம் வந்து அனந்திதா சுந்தரோடைய படம், அஸ்வின் கந்தசுவாமியோட படம். நாங்கள் வெளியிலேருந்து என் பேர் இருக்குது, அவனி இருக்கிறதுனால என் பேர் இருக்குது. ப்ராபப்ளி அந்த அவனி மூவிஸ் நெக்ஸ்ட் வரும்போது as a ப்ரொடியூசர் என் பேர் கூட இருக்காது. அவங்க மட்டும்தான்
இல்ல. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஆரம்பம். சுந்தர் சார் இன்னும் படம் பார்க்கல. நான் பார்த்துட்டேன். நான் அஸ்வின் கிட்ட சொல்லிட்டேன். என்ன இருக்கு, எப்படி இருக்கு நான் ஃபுல்லா பார்த்துட்டேன். ஸோ அதான் சொன்னேன். நான் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டா இங்க உட்காந்து பேசுறேன்னா, நிச்சயமாக ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இது வந்து ஒரு பேங்க் ரோலிங் ஒரு சினிமா இருக்கும்னு எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு. புஷ்பு மேடம் 2026 முக்கியமான வருஷமா இருக்கு. பெரிய பொண்ணு ஆரம்பம் படத்துல ஹீரோயின் ஆகுறாங்க. ஆமாங்க. சின்ன பொண்ணு கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் ஆயிருங்க. இது எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? 2 பொண்ணு வந்து நீங்க இருக்கும்போது சார் படம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவ்வளவு இதா வந்து அடுத்த தலைமுறையா வராங்க. என்ன அட்வைஸ் பண்றீங்க 2 பேரும்? மீனாட்சி சார் பசங்களுக்கு இப்போ அட்வைஸே தேவையில்லை. நம்ம தான் அவங்க கிட்ட கற்றுக்க வேண்டிய பல விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம தாட்ஸ் கொஞ்சம் பழைய தாட்ஸ் இருக்கும். இப்படி தான் இருக்கணும், இப்படி தான் இருக்குன்னா ப்ராபப்ளி நானும் சுந்தர் சார் இன்னி வரைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோம். இல்லை அவர் ஆஸ் அ டைரக்டர், நான் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர்னா இந்த மாதிரி ஒரு யங் மைண்ட்ஸோடைய அவங்களுடைய தாட் எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு என்ன வேணும். ஏன்னா தே ஆர் த சினிமா கோயிங் க்ரௌட் இல்லைங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்டு கற்றுக்க வேண்டியது விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது. ஸோ இந்த நான் தான் சொன்னேன் நான் பேசும்போது ஒரு தாயும் தந்தையுங்கிறது முறையில் எங்களுக்கு பெருமை ரொம்ப இருக்குது. பெரிய பாப்பா வந்து மலையாள படத்தில் அறிமுகமானா இப்போது தமிழில் 2 படம் சைன் பண்ணியிருக்கா. டெய்லி கதை கேட்டுட்ருக்கா. அவள் வந்து நான் எந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணணும் எனக்கு தெரியும், அப்படி தான் நான் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி இவ்வளோ வந்து தெளிவாக இருக்கா. நீங்கள் இது மட்டும் தான் பார்க்குறீங்க. நான் உங்களுக்கே தெரியும் மீசை முறுக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு முடிச்சிட்டா. அண்ட் இன்னும் கதை டெய்லி இவ உட்காந்துட்டு கதை நரேஷன் எல்லாம் கேட்டுட்ருக்கா. ஸோ பசங்க ரொம்ப இண்டிபெண்ட்டாக இருக்காங்க. ஸோ சரியான பாதையில் இருக்காங்க. அது பார்க்கும்போது நானும் சுந்தர் சார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கோம். எங்களுக்கு ஒரு பெருமை. எங்கள் மகள்கள் வந்து 2 பேரும் அவங்கவுங்க தேர்ந்தெடுத்த துறையில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணுங்கிறதுக்காக உழைக்கிறாங்க. அப்பா அம்மா பேர் இருக்குது, அதனால தான் எங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குங்கிறது கிடையாது. அந்த பேர் காப்பாற்றுறதுக்காக தனிப்பட்ட முறையிலே நாங்கள் எவ்வளோ உழைக்கணும் அந்த அளவுக்கு உழைக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க. ஸோ அதை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. மேடம் நாங்கள் சுந்தர்சி சார்ட்டே சொல்லியிருக்கோம், நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு படம் எடுத்தாலும் பெரிய பட்ஜெட் எடுத்தாலும் குஷ்பு மேடம் வந்து கெஸ்ட் ரோலில் நடிச்சனால தான் அரண்மனைகள்லாம் 100 கோடிக்கு மேலே வந்திருக்குன்னு. இந்த படத்தில் அவங்க பொண்ணு கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் ஆயிருக்காங்க. இதில் நடிச்சிருக்காங்களா? அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்களா? அஸ்வின் எனக்கு டான்ஸ் கொடுக்கல அஸ்வின். நீங்கள் இல்லை அப்படி இல்லை. ஐ திங்க் படம் நல்லா ஓடுதுன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து அவங்கவுங்க கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணுற விஷயங்கள். நான் இருக்கிறதுனால படங்கள் ஓடணுங்கிறது கிடையாது. இது அனி அண்ட் அஸ்வினோட படம். சந்தோஷ், ரேஷ்மா, சாம் அண்ட் வினோதோடைய படம், அவங்க படம். சுந்தர்சி எடுக்கிற படம் அது சுந்தர்சி அவர் தான், அவருடைய படம். ஏன்னா நான் பேர் வந்து அங்கே டைட்டிலில் வரோம். இந்த மணி சார் உட்காந்துட்டு இருக்காரு, பஞ்சா செக் புக் எடுத்துகிட்டு வருவார், சைன் பண்ணணுங்க. அந்த வேலை தான் எந்து. பட் மீதி எல்லாமே வந்து பசங்க பார்த்துக்கிறாங்க, சார் பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் அந்த வகையில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து எது பண்ணாலும் நல்ல மனசோட பண்ணணும், அவ்வளோதான். அப்படி நல்ல மனசோட பண்ணால் எல்லாமே நல்லதாக அமையும். மேடம் இங்கே ஜெயச்சந்திரன் பேசுகிறேன். இப்போது நீங்கள் நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டீங்க, அரசியலில் வந்துட்டீங்க, அது வேறு விஷயம். பட் நீங்கள் டைரக்டரோட ஒய்ஃபாக இருக்கீங்க, நீங்கள் இன்னும் படம் நடிக்கலாம், டைரக்ட் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி ஐடியா இருக்கா? படங்கள் குறைச்சிட்டிங்க, டைரக்ட் பண்ணுற ஐடியாவும் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. படங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இப்போ பொண்ணுக்கிட்ட விட்டுட்டீங்க. இப்போ அடுத்த கட்டமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிருக்கீங்க? சார் 2 பெண் குழந்தைங்க இருக்குது சார், அவங்கள பார்த்துக்கணும். என்ன பண்ணாலும் என்ன வளர்ந்தாலும் 25 வயசுல 23 வயசுல காலையில் உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் கால் வரும். சந்தானம் வந்து தீயா வேலை செய்யும் குமாரில் ஒரு டயலாக் இருக்கு, மே. இது 2 பேரும் காலையில் எந்திரிச்சுன்னு மே, இதுதான் கால் வரும் எனக்கு. ஸோ அது மாறவே மாறாது. உலகத்தில் நான் எங்கே இருந்தாலும், சுந்தர் சார் எங்கே இருந்தாலும் நான் தான் காலையில் வேக்கப் கால் கொடுக்கணும். காலையில் 5:30க்கு எழுப்பிடு, காலையில் 5 மணிக்கு எழுப்பிடு, அப்படி தான். ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து மாறவே மாறாது. சினிமாவில் நடிக்க மாட்டேன்னு நான் சொல்லலை. தெலுங்குல ரொம்ப நல்ல படங்கள் வந்து 3 படங்கள் சூப்பராக பண்ணுறேன் நான். பிரசாந்த் வர்மா படம், பிரசாந்த் நீல் படம், இன்னொன்று வந்து சந்தீப் கிஷன் படம். ஸோ பண்ணுறேன். தமிழில் எனக்கு அந்த மாதிரி குடும்பத்தை விட்டுட்டு செட்டுக்கு போய் நடிக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு நல்ல வாய்ப்பு எனக்கு வரல. எப்போ ஒரு நல்ல அழகான ரோல் வருதோ, ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் அமையுதோ அப்போ நடிப்பேன். டைரக்டர் சார், இந்த கதை உங்கள் கதை கற்பனை கதையா இல்லை இன்ஸ்பிரேஷனா?
சார் இது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன கதை சொல்லிக்கிறேன் சார், குட்டி கதை சொல்லிக்கிறேன், கான்ஃபிடண்ட்டாக இருங்க. என் ஃப்ரெண்டோட நான் எனக்கு சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் விஜய் ராமநாதன் ஒருத்தர் இருக்கான். அவன்கிட்ட நான் நிறையா பேசிப்போம், சென்சராகவும் பேசிப்போம், அன்சென்சர்டாகவும் பேசிப்போம். ஸோ அப்படி பேசும்போது அவனுக்கு நான் கடன் கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது. அதை நான் கொடுக்கல. நான் சொன்னேன், ஏய் நான் அடுத்த மாதம் தரேன்டா அப்படின்னு. அவன் என்கிட்ட என்ன சொன்னான்னா, என்னடா அடுத்த மாதம் கொடுத்தா என்ன பொண்ணை அவன் மாறிட போகிற, சி ஃபோனை வை அப்படின்ட்டு வச்சிட்டான். எனக்கு அது ஒன்றும் தெரில. சரி ஓகே, என்னடா சரி நல்ல நண்பனாக இருக்கானே, காசு அப்புறம் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டு ரெடி ஆகிட்டு கிளம்பிட்டு என்ன நானே கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது ஒரு இன்ட்ரிகிங்கான ஒரு தாட் வச்சு, இப்போ நான் பொண்ணா மாறினா என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒரு யோசனை. அதுலேருந்து வந்த தாட் தான் சார். வெரி வெரி சிம்பிள். அதுலேருந்து வந்து இதை இப்போ மாறினா என்னென்ன சேலஞ்சஸ் வரப்போகுது, என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிற ஒரு தாட்லேருந்து உருவானது தான் சார். ரொம்ப அனன்யா மேடம் வணக்கம், வாழ்த்துக்கள். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசராக வந்து இப்போ உருவெடுத்திருக்கீங்க. இப்போ நீங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து நீங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மா மாதிரி எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதை உங்கள் ப்ரொடக்ஷனை கொண்டு போக போகிறீங்க, என்னென்ன மாதிரி ஐடியா வச்சுருக்கீங்க, யங் டைரக்டர்ஸுக்கு நீங்கள் வாய்ப்பு கொடுப்பீங்களா, கதையெல்லாம் கேட்டுட்ருக்கீங்களா? சார், அவனி மூவிஸில் அப்பா அம்மா 2 பேரும் ஒரு ட்ரேட்மார்க்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் யங் டைரக்டர்ஸ்க்கு தான் வாய்ப்பு கொடுத்து வாழ்க்கை கொடுக்குற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. நான் இப்போது நியூ கமர்ஸ்க்கு சான்ஸ் தரேன்னா அவங்களோட நரேஷன் கேட்குறேன்னா, ஏன்னா அப்பா அம்மா அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு, டு கிவ் எவ்ரி ஒன். எனக்குன்னு ஒரு மேடை அமைஞ்சிருச்சு, எனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை அமைஞ்சிருச்சு எனக்கு. இப்போது டு ஹெல்ப் அதர்ஸ் கெட் தட் லைஃப், அது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக நான் பார்க்குறேன். எனக்கு ஐடியாஸ்னால் எனக்கு தேர்ஸ் ஒன் ப்ராப்ளம். எனக்கு ஆன் டிமாண்ட் என்னால் க்ரியேட்டிவாக இருக்க முடியாது. நான் எழுதுவேன், கதை எழுதுவேன். ஆனால் யாரா வந்து சரி அடுத்த மாதம் எழுதித்தா அப்படின்னா எனக்கு வராது. பட் ஐ லைக் டு பி க்ரியேட்டிவ்லி இன்வால்வ்ட் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங். பிகாஸ் நான் வளர்ந்தது நான் பிறந்ததுலேருந்தே சினிமா மட்டும்தான் பார்த்துருக்கேன். எனக்கு வேறு ஒன்றுமே தெரியாது என் லைஃப்பில். நான் படித்ததும் அதுதான். ஐ வில் பி க்ரியேட்டிவ்லி இன்வால்வ். நான் எந்த படம் பண்ணாலும் க்ரியேட்டிவ்லி ஒரு அளவுக்கு என்னோட இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கும். பட் தட்ஸ் பிகாஸ் ஐ ஹாவ் தட் ஃபேத் இன் மை செல்ஃப். ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் ஒர்க் பண்ணுற டைரக்டர்ஸ்க்கும் என் மேலே அந்த ஃபேத் இருக்குது. யா சார், நான் இப்போ ஐவ் சைன்ட் another நியூ கமர் டைரக்டர் எங்கள் நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம்க்கு. அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் கூடிய சீக்கிரம் வரும். அதுக்கும் நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். யா மேம், ஒரு நேற்று வந்து நீங்கள் வந்து முதல்வரை சந்திச்சிருக்கீங்க. இல்லை அரசியல் இல்லை, கேள்வி இது சம்மந்தம் தான். இன்றைக்கே வந்து 5 ஷோ அப்படின்னு ஆக்கியிருக்காங்க. உங்கள் படமும் ரிலீஸ் ஆகுது. கட்சியெல்லாம் மறந்து நீங்கள் போய் சந்திச்சோன்னா பிவின்னு உங்களை வந்து ரொம்ப பாசமாக கூப்பிட்டாரு எப்போதும் போல் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம். அதை பற்றி என்ன சொல்லுங்கள்? அதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அக்கா தம்பி பாசம் என்றைக்குமே மாறாது. வேற வேற கட்சி இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ளே அக்கா தம்பி அந்த பாசம் என்றைக்குமே இருக்கும். அவர் 5 ஷோவாக மாற்றிருக்காரு. சினிமா புரிஞ்சுக்கிட்டு சினிமாவில் இருக்கிறவங்க, நம்ம ப்ரொடியூசர்ஸ் எப்படி கஷ்டப்படுறாங்களோ, எக்ஸிபிட்டர்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ், அது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு. ஏன்னா சினிமாவில் இருக்கிறதுனால இந்த துறையில் எவ்வளோ கஷ்டம் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு கிளாமர் வேர்ல்டாக தெரியுது. இப்போது வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது உட்காருவாங்க, பேசுவாங்க, படம் நல்லா இருக்குன்னா பாதியிலே வந்து நல்லா இல்லைடா அப்படி சொல்லிடுவாங்க. எல்லாரும் ஆளாளுக்கு வந்து ஒரு கிரிட்டிக்ஸ் மாறிட்டு ஒரு படம் எடுத்து பார்த்தா தான் தெரியும் அந்த ஒரு படம் எடுக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம். சொல்லிக்கிறது ஈஸி. அது எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்டு வருதா முதல்வர் இன்னைக்கு இருக்கிறாரு. 5 ஷோவாக மாற்றிருக்காரு. நிச்சயமாக இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து வரவேற்கிறோம் ஒரு தாட். ஏன்னா ப்ரொடியூசர் சம்பாதிக்கணும். மெயினாக வந்து சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரொடியூசர்ஸ் நல்லா இருந்தால் தான் படங்கள் எடுக்க முடியும். காசு போட்டு எடுக்கிறவங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் தான், வேறு யாருமே கிடையாது. ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ் இருந்தால் தான், அதுவும் ப்ரொடியூசர்ஸ் சம்பாதிக்க முடிஞ்சாதான், அவங்களுக்கு லாபம் வந்தால் தான் அடுத்த படத்தை எடுப்பார். அதுதான். அவனே மேடம், மேடம் அம்மா சொன்னாங்க ஹீரோ வந்து ரொம்ப 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 காலத்துக்கு முன்னாடி ஃப்ரெண்டு உங்களுக்குன்ட்டு. ஏன் வந்து அந்த ஹீரோ வச்சு படம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க? யாராவது ப்ரெஷர் பண்ணாங்களா, இல்லை நீங்களே வந்து இப்போ அடுத்த படத்துக்குலாம் வந்து அவர் தான் ஹீரோவா? சார், இதுக்கு ஆக்சுவலி 2 வகையில் நான் பதில் கொடுக்கலாம். ஒன்று, நானும் சந்தோஷம் மீட் பண்ணதுலேருந்து அம்மா சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அவரை சுத்தமாக பிடிக்காது. நாங்கள் மீட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனதுலேருந்து இத்தனை வருஷமாக நாங்கள் 2 பேரும் பேசிகிட்டு இருக்க ஒரே ஒரு ஷேர்ட் கனவு, அழுதுருவேன், நான் படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணவே இவர் நடிப்பார். அது ஆக்சுவலி இது ப்ரொடக்ஷன் இல்லை, பட் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள் மூமெண்ட் மாதிரி வந்துச்சு. ஏன்னா பொன்னியின் செல்வன் 2ல் நான் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணேன். அதில் இவர் கரிகாலனா நடித்தார்.
அப்போவே ஆஃபீஸில் ஒரு ரூல் இருக்கும், ரீல் 1 அணி பார்க்கவே கூடாது, ஏன்னா வேலையே நடக்காது, உட்காந்து அழுதுட்டு இருப்பாங்க. பட் எனக்கு சந்தோஷம் தெரிஞ்சதுலேருந்து, இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஃபார்ம் ஆனதுலேருந்து இது எங்கள் 2 பேருக்கும் கனவாக இருந்திருக்கு. நான் டபுள் ஆக்குபென்சி ஸ்கிரிப்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட வரும்போது நான் ப்ரொடக்ஷனில் அந்த பாயிண்டில் இறங்கணுங்கிற ஐடியாவே இல்லை. ஐ நியூ அட் ஒன் பாயிண்ட் ஐ வாண்டட் டு டூ இட், ஆனால் அந்த பாயிண்டில் பண்ணோன்னு இல்லை. அப்பா அம்மா எப்பவும் போல் கதை கேட்டுகிட்டே தான் இருந்தாங்க, பிகாஸ் அவனி இஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ், கதை வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். சந்தோஷ் இந்த கதை எங்ககிட்ட எடுத்துகிட்டு வந்தார். சந்தோஷ் தான் என்கிட்ட சொன்னார், இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்குது, நீ கேட்குறியான்னு கேட்டார் என்கிட்ட. அகைன் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை தான் நானும் சொன்னேன், அம்மாவும் சொன்னாங்க, அமையறது தாங்க. நாங்கள் ஐ திங்க் ஐ கீப் சேயிங், நானும் சந்தோஷம் நாங்கள் 2 பேரும் இதை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். அவரோட ஃபர்ஸ்ட் படம், என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம். சந்தோஷ் எனக்கு சந்தோஷ் சொல்கிறாரு, நாகூர் பிரியாணி உளுந்தூர்பேட்டை நாய்க்கு தான் போய் சேரணும்னா. But yeah, Santosh is my twin brother. ஒரு ட்வின் ஃப்ளேம் மாதிரி சொல்லுவாங்க. அம்மா சொன்ன மாதிரி ஏதோ போன ஜென்மத்தில் நாங்கள் 2 பேரும் சிப்ளிங்ஸாக இருந்திருக்கோம், ட்வின்ஸாக இருந்திருக்கோம். அதே தான் இந்த ஜென்மத்தில் இதுவும் ஆயிருக்கு. அண்ட் த யூனிவர்ஸ் வாண்டட் அஸ் டு மேக் திஸ் ஃபிலிம் டுகெதர், மேக் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் டுகெதர். ஆனால் தொல்லைங்க, தொல்லை நல்லா. ஏன்னா இவர்கிட்ட சில வாட்டி தொல்லை உங்களுக்கு கிடையாது, வீட்டில் இருக்கிறவங்க எனக்கு. இல்லை பட் சில வாட்டி அவர்கிட்ட ஹீரோவாக பேசுகிறதா ஃப்ரெண்டாக பேசுகிறதான்னு எனக்கே தெரில. இல்லை அவருக்குமே சரி ப்ரொடியூசர்கிட்ட பேசுகிறதா ஃப்ரெண்டை பேர், ஏன்னா அவருக்கு ப்ரொடக்ஷன் மேலேயே சில கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கும். அவருக்கு எதுவும் கொஞ்சம் ரொம்ப இரிட்டேட்டடாக எதுவும் இருக்குன்னா, அவர் இரிட்டேட்டடாக இருக்கும்போது அவர் பேசுகிறதா அவர் ஃப்ரெண்ட் அணிக்கிட்ட, ஆனால் அவருக்கு இரிட்டேஷன் இருக்கிறது அனந்திதா சுந்தர்கிட்ட. ஸோ அவருக்கு எங்கே போய் சொல்லணும்னு தெரியாது யூஸ்வலி. பட் yes sir, to answer your question, இது யாரும் என்னை ப்ரெஷர் பண்ணல. சாரி சார், அது அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தால் தெரியும். அப்படி இருந்தால் சொல்லுங்கள் சார். இல்லை இப்போவே வந்து 2 படத்துக்கு கான்ட்ராக்ட் போட்டுட்டேன் அவர்கிட்ட. அனிதா மேடம், அப்பாவும் ஏகப்பட்ட ஹிட் படம் கொடுத்துருக்காங்க, அம்மாவும் நிறைய ஹிட் படம் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஃபியூச்சரில் ஒரு டைரக்ட் பண்ணால் ஸ்கிரிப்ட்னா எந்த படத்தை ரீமேக் பண்ணுவீங்க? அதில் வந்து பர்டிகுலராக உங்கள் அப்பாவோட ஹீரோயின் கேரக்டரு இல்லைன்னா அம்மா கேரக்டரில் உங்கள் சிஸ்டரை வச்சு டைரக்ட் பண்ணணும்னா என்ன படம் பண்ணுவீங்க? நான் 2 படம் சொல்கிறேன். ஒன்று ஃபார் சென்டிமெண்டல் ரீசன்ஸ் முறைமாமன், பிகாஸ் அப்பாவோட ஃபர்ஸ்ட் படம், அப்பா அம்மா ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணது அந்த படத்தோட செட்டில் தான். ஸோ 1 முறைமாமன். செகண்ட், இது படமாக என்னன்னு இது திருப்பி எடுக்க முடியாதுங்க இந்த மாதிரி படம் எல்லாம். பட் உள்ளத்தை அளித்தா, அதில் அந்த ஒரே அந்த ஃபோன் கால் கிட்னா நாயேன்னு அந்த சீன் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் நான் அப்பாட்டியே கேட்பேன், இது என்னன்னு யோசிச்சு எழுதினீங்க, எப்படி இதை எடுத்தீங்க? ஐ வில் நெவர், ஐ திங்க் எனக்கு ரீமேக்னு இல்லை, பட் ஐ வாண்ட் டு கோ பேக் இன் டைம். அன்றைக்கி ஷூட்டிங்கில் அப்பா பக்கத்தில் உட்காந்து அவர் என்ன யோசிச்சு அதை எடுத்தார், என்னன்னு எழுதியிருப்பார், என்னன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பார், தட் ஐ வாண்ட் டு நோ. பட் அப்பா ரீமேக், ஐ திங்க் அப்பா பண்ண படம்லாம் ரீமேக் பண்ண முடியாதுங்க. தேர் ஆல் தேர் ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் அந்த மாதிரி படம், லைக் கலகலப்பு ஒரு உள்ளத்தை அளித்தா, அதெல்லாம் இட் கான்ட் பி ரீமேட். அண்ட் தேர் கேன் நெவர் பி another குஷ்பு. அது அவந்திகா சுந்தராகவே இருந்தாருமே, there will never ever be another குஷ்பு சுந்தர். ஸோ ஐ ஹோப் that answers you. உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி. அப்பா அம்மா வந்து லவ் மேரேஜ் பண்ணாங்க, உங்களோட ஃபியூச்சர் பிளான் என்ன? சார் இங்கே சிக்னலே கிடைக்க மாட்டேங்குது சார். நல்லா கிடைக்கும். உங்கள் மைக் வேலை செய்யலையா? என் காது கிடைக்குது. அவங்க கல்யாணத்துக்கு நாங்கள் போயிட்டு அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் இதாக இருக்கார் பாருங்க, நாங்கள் திருட்டுத்தனமாக ஃபோட்டோ எடுத்து வந்துட்டு பத்திரிக்கையில் போட்டோம். எனக்கு கல்யாணம் நடக்கும்போது அப்படி இருந்தால் நிச்சயமாக உங்களை கூப்பிடுறேன் சார். இப்போதைக்கு எனக்கு தெரியல சத்தியமாக, காடுவல் தான் பார்த்து ஏதோ பண்ணணும். இல்லை ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து அவளோட ஹைட்டுக்கு மாப்பிள்ளை எங்கேயாவது இருந்தால் எனக்கு சொல்லி அனுப்புங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, தேங்க்யூ, ரொம்ப நன்றி. ஆல் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஒரு நீங்கள் குரூப் ஃபோட்டோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம்.